ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथामृतं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्ते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैता चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैता चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैता चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। Prayers done. So Hare Krishna Mataji and Prabhuji Dandavat Pranam. ఈ రోజు మనం ఏ శ్లోకాలు చర్చిస్తున్నామో మీ అందరికి తెలుసా? హరే కృష్ణ. ఎవరికైనా తెలుసా ఏ శ్లోకాను? నేను షేర్ చేస్తా. ఈ రోజు 5.22 శ్లోకాలు చర్చించబోతున్నాం అన్నమాట. సో మనము దీన్ని ఇంకా డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ తెలుసుకునే ముందు మనము ఒక రౌండ్ చాంటింగ్ చేద్దామా? హరే కృష్ణ. ఎవరైనా ముందుకొచ్చి చాంటింగ్ చేయగలరా? హరే కృష్ణ. ఎవరైనా చేయాలనుకుంటున్నారా 1 రౌండ్ చాంటింగ్? హరే కృష్ణ. కుదిరితే మీరందరూ వీడియో ఆన్ చేసుకోండి, తక్కువ మంది ఉన్నారు కాబట్టి. హరే కృష్ణ. వినపడుతుందా నా వాయిస్? ఎస్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. 1 రౌండ్ చాంటింగ్ చేస్తారా మాతాజీ? ఎస్ మాతాజీ, చేస్తా మాతాజీ. అయితే ఒకసారి వీడియో ఆన్ చేసుకోరా? ఓకే మాతాజీ. ఎస్. ఇప్పుడు మంజుల మాతాజీ ఒక రౌండ్ చాంటింగ్ చేస్తారు, అంతలోపు వేరే వాళ్ళు కూడా జాయిన్ అవ్వచ్చు. నేను మాతాజీని స్పాట్లైట్ చేస్తున్నా. ఎస్ మాతాజీ, స్టార్ట్ చేయండి మాతాజీ. జై శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద సద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్తాన్ని
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा राम कृष्णा हरे राम कृष्णा हरे राम कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम कृष्णा हरे राम कृष्णा हरे राम हरे राम हरे राम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरवर्धन हरे कृष्ण माता जी హరే కృష్ణ మాతాజీ, థ్యాంక్స్ అలాట్. ముందుకు వచ్చి చాంటింగ్ చేసినందుకు థ్యాంక్స్ అలాట్ మాతాజీ. బిగ్ హరిబోల్ టు యూ. ఓకే, సో పోయిన శ్లోకం ఏం చర్చించుకున్నామో ఏమైనా తెలుసా? ఎవరికైనా చెప్పాలనుకుంటున్నారా? ఏం చర్చించుకున్నామో, ఏం డిస్కస్ చేసాం పోయిన శ్లోకం 5.18? ఎవరికైనా తెలుసా ఏం నేర్చుకున్నాము? హరే కృష్ణ. విద్యా వినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణే గవ్యస్తిని శుని చైవ స్వపాకే చ పండిత సమదర్శన అని నేర్చుకున్నాం అనమాట. ఏంటంటే
నిజమైన పండితుడు గురించి తెలుసుకున్నాం. ఎలా అంటే నిజమైన పండితుడు ఎవరు అంటే అన్ని జీవులను సమానంగా చూసిన సమదృష్టి కలిగిన వాడు నిజమైన పండితుడు అని తెలుసుకున్నాం. వారు బ్రాహ్మణుడైనా, ఎదుటి వారు బ్రాహ్మణుడైనా, లేకపోతే ఆవు అయినా, ఏనుగైనా, కుక్క అయినా, లేకపోతే కుక్కను తినేవాడైనా లైక్ ఎవ్వరిని అంటే డిఫరెన్షియేట్ చేయకుండా సమానంగా చూస్తారనమాట. అలానే కాకుండా కులము, జాతులు లేదా లైక్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బాడీస్ అయినా ఇలాంటి ఔటర్ లుక్స్ కి అండ్ డిఫరెన్సెస్ కి అంటే బాహ్య భేదాలకు కృష్ణ చైతన్యవంతుడైన వ్యక్తి పట్టించుకోవడం తెలుసుకున్నాం. ముఖ్యమైన విషయం కూడా చర్చించుకున్నాం. ఏంటంటే ఈ కృష్ణ భక్తులు ఎవరైతే పండితులు ఉంటారో వాళ్ళు ఏం కన్సిడర్ చేస్తారంటే ప్రతి ఒక్క జీవిలో ఆత్మ అండ్ పరమాత్మ ఇద్దరిని కన్సిడర్ చేస్తారనమాట. ఇవి మాత్రమే కన్సిడర్ చేస్తారు. ఔటర్ లుక్స్ కానీ, వాళ్ళు ఎవరు, ఎంత లెవెల్‌లో ఉన్నారు, సోషల్ స్టేటస్ ఏంటి, ఇవేమీ కన్సిడర్ చేయరు. సో, నిజమైన జ్ఞానం ఏమిటంటే ప్రతి ఒక్కరిలో ఒక ఆధ్యాత్మిక శరీరాన్ని చూడడం అన్నమాట. అన్ని జీవులు సమానంగా గౌరవించడం అండ్ లాస్ట్‌లో దయతో చూసుకోవడం. సో, దీని గురించి నేర్చుకున్నాం. పోయిన శ్లోకాల 5.18 శ్లోకాలు. సో, ఈరోజు 5.22 శ్లోక. సో, మనం లేట్ చేయకుండా ఇది అండ్ ఇంకొకటేంటంటే ఇది చాలా చిన్న శ్లోక అన్నమాట. తొందరగానే అయిపోతుంది. సో, ఎవరైతే చదవాలనుకుంటున్నారో శ్లోక మీరు హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తే మనం శ్లోక రిజిస్ట్రేషన్ స్టార్ట్ చేసేద్దాం. ఎవరైనా చదవాలనుకుంటున్నారా శ్లోకాన్ని? రిపీట్ చేయాలనుకుంటున్నారా? మహోదయ్, జై శ్రీకృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. మాతాజీ, మాతాజీ ఎవరు? రామాదేవి మాతాజీ. హరే కృష్ణ అవును. మాతాజీ. చెప్పండి మాతాజీ, ఏ శ్లోకం చదవమంటారు? 5.22 మాతాజీ. ఇప్పుడు నేను ఒక లైన్ చదువుతాను. దాన్ని మీరు 4 టైమ్స్ రిపీట్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకేనండి. ఓకే మరి. ఏహి సంస్పర్శజా భోగా ఏహి సంస్పర్శజా భోగా దుఃఖయోనయ ఏవతే దుఃఖయోనయ ఏవతే ఆద్యంతవంత కౌంతేయ ఆద్యంతవంతః కౌంతేయ నతే శూరమతే బుధః. నతే శూరమతే బుధః. ఇక్కడ ఆద్యంతవంత పక్కన పక్కన 2 ఉన్నాయి కదండి ఇవి విసర్గ. విసర్గ ఉన్నాయి కదా. మిడిల్ లో వచ్చినప్పుడు అది ఆద్యంతవంత అవ్వదన్నమాట. ఆద్యంతవంత కౌంతేయ అని అవుతుంది. కానీ ఇక్కడ లాస్ట్ లో బుధః అని ఉంది చూడండి. లాస్ట్ లో వచ్చినప్పుడు మాత్రమే బుధః అని అనాలి. సరేనండి. సో ఇప్పుడు 4 టైమ్స్ వేరే వాళ్ళకి ఛాన్స్ ఇద్దాం మాతాజీ. మీ ఇష్టం అండి. సరేనండి. యా. విజయలక్ష్మి మాతాజీ హరే కృష్ణ. 1 minute. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. మాతాజీ వినిపిస్తుందా? మాతాజీ వినపడుతుందా? హరే కృష్ణ. అయిపోయింది. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ప్రభుజీ క్షమించండి, సడన్ గా టెక్నికల్ ఇష్యూ రావడం వల్ల లెఫ్ట్ అవ్వాల్సి వచ్చింది. రికార్డింగ్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ లో ఉంది. యా. విజయలక్ష్మి మాతాజీ క్షమించండి. స్టార్ట్ చేద్దాం మాతాజీ. ఏహి సంస్పర్శజా భోగా. హరే కృష్ణ మాతాజీ చదవనా? ఎస్ మాతాజీ 4 టైమ్స్ చదవండి. సరేనండి. ఏహి సంస్పర్శజా భోగా ఏహి సంస్పర్శజా భోగా ఏహి సంస్పర్శజా భోగా ఏహి సంస్పర్శజా భోగా దుఃఖయోనయ ఏవతే దుఃఖయోనయ ఏవతే దుఃఖయోనయ ఏవతే దుఃఖయోనయ ఏవతే దుఃఖయోనయ ఏవతే ఆద్యంతవంత కౌంతేయ
ఆద్యంతవంత కౌంతేయ ఆద్యంతవంత కౌంతేయ ఆద్యంతవంత కౌంతేయ ఆద్యంతవంత కౌంతేయ నతే శూరమతే బుధః నతే శురమతే బుధః నతే శురమతే బుధః నతే శురమతే బుధః నతే శురమతే బుధః. హరే కృష్ణ హరి హరి మాతాజీ. బోల్ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. ఇంకెవరైనా చదవాలనుకుంటున్నారా శ్లోక? హరే కృష్ణ. ఎవరైనా పర్లేదు, దీనికి లైక్ వీడియో ఆన్ చేసి పెట్టుకోవడం అవసరం లేదు. ఓన్లీ లాస్ట్ లెవెల్కే కళ్ళు మూసుకొని చెప్పాలి కాబట్టి. హరే కృష్ణ రత్నలలిత మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఏ హి సంసర్పజా భోగ దుఃఖయోన ఏవతే ఆద్యంతవంత కౌంతేయ నతేషు రమతే బుధః. ఓకే, అయితే ఇప్పుడు ఫస్ట్ లెవెల్కి వెళ్దాం. నాగమణి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. మీకు అన్మ్యూట్ ఆప్షన్ ఇచ్చాను మాతాజీ, అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. చదవండి మాతాజీ. మాతాజీ నేను ఇప్పుడే స్టార్ట్ పెట్టుకున్నాను మాతాజీ, నేను పూర్తి శ్లోకం పెట్టండి. అవునా, అయితే నెక్స్ట్ అది ఆ, మళ్ళీ కాసేపు అయినాక చెప్పండి, నేను వేరే వాళ్ళని తీసుకుంటా. ఓకే మాతాజీ. ఎస్ మాతాజీ, థ్యాంక్ యూ. శ్రీనివాస్ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, చెప్పండి. ఏహి సంపర్సజా భోగా దుఃఖయోనయ ఏవతే అద్యంతవంత కౌంతేయ నతేషు రమతే బుధః. హరి బోల్. చాలా బాగా చెప్పారు ప్రభుజీ, హరే థ్యాంక్స్ కృష్ణ. అలాట్. హరే కృష్ణ. రమాదేవి పల్లడి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. అన్మ్యూట్ ఆప్షన్ ఇచ్చాను. ఏ హి సంస్పర్శజా భోగా దుఃఖయోనయ ఏవతే ఆద్యంతవంత కౌంతేయ నతేషు రమతే బుధః. హరి 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 బోల్ మాతాజీ, చాలా బాగా చెప్పారు. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరి బోల్. ఇప్పుడు సెకండ్ లెవెల్ కి వెళ్దాం. విజయలక్ష్మి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఎస్ మాతాజీ. ఏ హి సంస్పర్శజా భోగా దుఃఖయోనయ ఏవతే ఆద్యంతవంత కౌంతేయ నతేషు రమతే బుధః. ఓకే మాతాజీ, హరి హరి బోల్. నాగమణి మాతాజీ. ఇప్పుడు చెప్తారా మాతాజీ? హరే కృష్ణ. చెప్తాను మాతాజీ. ఎస్ మాతాజీ. ఏ ఈ సంపర్శజా భోగా దుఃఖయోనయ ఏవతే ఆద్యంతవంత కౌంతేయ నతేషు రమతే బుధః. హరి 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 బోల్ మాతాజీ, చాలా బాగా చెప్పారు. హరి బోల్. సో ఇప్పుడు థర్డ్ లెవెల్. ఎవరైనా చెప్పాలనుకుంటున్నారా థర్డ్ లెవెల్? హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఎవరైనా ముందుకు వచ్చి థర్డ్ లెవెల్ లో పార్టిసిపేట్ చేయాలనుకుంటున్నారా? సుదేశ్ ప్రభుజీ, శ్రీనివాస్ ప్రభుజీ, హేమలత మాతాజీ, దుర్గా రాణి మాతాజీ, మంజులా మాతాజీ, కేతికా మాతాజీ, రాజేశ్యామ్ ప్రభుజీ, నాగమణి మాతాజీ, నాగచంద్రిక మాతాజీ, రత్నలలిత మాతాజీ, స్వరాజలక్ష్మి మాతాజీ. ఓకే, శ్రీనివాస్ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఉమ్, ఏ హి సంపర్సజా భోగా దుఃఖయోనయ ఏవతే అద్యంతవంత కౌంతేయ నతేషు రమతే బుధః.
హరి హరి బోల్ ప్రభుజీ, థ్యాంక్స్ అలాట్ ముందుకు వచ్చి చెప్పినందుకు చాలా బాగా చెప్పారు. నాగమణి మాతాజీ, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాత. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఏ సంపర్శజా భోగా దుఃఖ ఏ నవయేవతే ఆద్యంతవంత కౌంతేయ నతేషు నతేషు ఉదక. హరి మాతాజీ బోల్. సారీ. సారీ మాతాజీ. హరి హరి బోల్, చాలా బాగా చెప్పారు. ఇంకెవరైనా థర్డ్ లెవెల్ చెప్పాలనుకుంటున్నారా? ఫోర్త్ లెవెల్కి వెళ్ళిపోదామా? హరే కృష్ణ. మీరు రెస్పాండ్ అవుతేనే నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళాలో వద్దా అని తెలిసేది. వెయిట్ సెకండ్. నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్దామా? ఫోర్త్ లెవెల్కి. హరే కృష్ణ. ఇంకెవరైనా థర్డ్ లెవెల్ చెప్పాలనుకుంటున్నారా? నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్దాం. ఓకే. సో ఎవరు చెప్పాలనుకుంటున్నారు? కళ్ళు మూసుకొని చెప్పాలి ఈ శ్లోక. హెల్ప్ చేస్తా, నో నీడ్ టు వరీ. ఎవరైనా చెప్పాలనుకుంటున్నారు? విజయలక్ష్మి మాతాజీ, హరి బోల్. హరే కృష్ణ. ఎస్ మాతాజీ. మాతాజీ. చెప్పండి మాతాజీ. ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधः. హరి బోల్. హరి హరి బోల్ మాతాజీ. చాలా తక్కువ సమయంలో చాలా బాగా చెప్తారు. హరి బోల్. ఇంకెవరైనా చెప్పాలనుకుంటున్నారా? హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. మీరు హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తే మీకు ఛాన్స్ వస్తుంది. ఎవరైనా చెప్పాలనుకుంటున్నారా? హరే కృష్ణ శ్లోక. ఇంకెవరికి రాలేదా శ్లోక? లేదా ఇంకా ప్రాక్టీసింగ్ లో ఉన్నారా? హరే కృష్ణ. ఎవరైనా మాట్లాడాలి కదా? హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, సాదర ప్రణామాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ప్రణామ్స్ మాతాజీ. మాతాజీ భగవద్గీత క్లాసుల మాతాజీ. ఎస్ మాతాజీ. నేను మాతాజీ అది ఇప్పుడే చేసి చూస్తున్నా. మీ వాయిస్ తెలీదు బ్రేక్ అయింది మాతాజీ. మాతాజీ. రోజు ఉంటుందా క్లాసు? ఎస్ మాతాజీ, రోజు ఉంటుంది 8 PM కి. 8 PM. ఓకే మాతాజీ. ఎస్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. సో ఎవరైనా చెప్పాలనుకుంటున్నారా? కళ్ళు మూసుకొని 22 శ్లోకం ఇప్పుడు చెప్తారా లేకపోతే ఎండ్ ఆఫ్ ద సెషన్ చెప్తారా? హరే కృష్ణ. శ్రీనివాస్ ప్రభుజీ, హేమలత మాతాజీ. చెప్తాం మేడం, అప్పుడు కొంచెం అర్థం కూడా వింటాం కదా, కొంచెం గుర్తుంది. ఫస్ట్ లైన్ గుర్తుండట్లేదు. ఓకే, సరే మరి. సరే మాతాజీ, ఓకే దెన్. సో ఇప్పుడు ఎవరైనా వర్డ్ టు వర్డ్ మీనింగ్, ట్రాన్స్లేషన్, పర్పస్ చదవాలనుకుంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. సో వాళ్ళకి ఛాన్స్ వస్తుంది. మనం స్టార్ట్ చేసేద్దాం. 1 minute షేర్ చేస్తాం పిపిటి. నాగమణి మాతాజీ, హరే కృష్ణ. వర్డ్ టు వర్డ్ మీనింగ్ చదివి వినిపించండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఏవైతే ఈ నిశ్చయముగా సంస్పర్శజాః భౌతికేంద్రియాలతో సంపర్కము వలన భోగాః భోగాలు
దుఃఖానికి యోనయ మూలము ఏవా నిశ్చయముగా తే అవి ఆది మొదలు అంతా తుది వంతః కలిగి ఉంటాయి. కౌంతేయ ఓ కుంతీపుత్ర తేషు వాటిలో నా రమతే ఆనందాన్ని పొందడు. బుధః బుద్ధిమంతుడు. హరి హరి బోల్ మాతాజీ, థ్యాంక్స్ అలాట్. హరి హరి బోల్. ఇప్పుడు బుద్ధిమంతుడైన వ్యక్తి మాతాజీ ఒక్క నిమిషం, ఇది రత్నలలిత మాతాజీ చదువుతారు, ఇది ట్రాన్స్లేషన్. ఓకే మాతాజీ, ఓకే మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ హరే మాతాజీ. కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. బుద్ధివంతుడైన వ్యక్తి భౌతికేంద్రియములతో సంపర్కము వలన కలిగే దుఃఖ కారణములలో పాల్గొనడు. ఓ కౌంతేయ, అటువంటి సుఖములు ఆది అంతము కలిగి ఉంటాయి. అందుకే బుద్ధిమంతుడు వాటిలో ఆనందమును పొందడు. హరి బోల్. ఎంత చాలా సింపుల్ గానే ఉంది తెలుగు, మీకు అందరికి అర్థమై ఉంటుంది. సో మనము ఈ శ్లోకం మనకి ఏం నేర్పిస్తుందో పర్పట్ చూద్దాం. ఇప్పుడు ఎవరు చదువుతారు పర్పట్? ఎవరైనా చదవాలనుకుంటున్నారా పర్పట్? శ్రీనివాస్ ప్రభుజీ, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. భాష్యము: భౌతికేంద్రియ సుఖాలు భౌతికేంద్రియ సంపర్కము వలన కలుగుతాయి. అసలు దేహమే తాత్కాలికము కాబట్టి భౌతికేంద్రియాలు అన్ని తాత్కాలికాలే. హరి బోల్. థ్యాంక్స్ అలాట్ ప్రభుజీ. సో మీరు ఇక్కడ పీపీటీలో నేను ఎగ్జాంపుల్ గా 2 పిక్చర్స్ పెట్టాను, మీరందరూ మీకు గుర్తే ఉండి ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే టేస్టీ ఫుడ్ తినడము, సినిమా చూడడము అండ్ మంచి మ్యూజిక్ వినడం లాంటి ఇంద్రియ సుఖాలు మన ఇంద్రియాలకు అండ్ వాటి మీడియంస్, అంటే లైక్ నాలుకేమో ఆహారం తినడం లాగా, అండ్ కళ్ళేమో రూపం చూడడము, చెవులేమో శబ్దం వినడము, అండ్ చర్మమేమో స్పర్శించడం అన్నమాట. ఇట్లాంటి ఇంద్రియ మీడియంస్ అన్నమాట. సో వీటి మధ్య సంబంధం వల్ల మాత్రమే వస్తాయి అని అంటున్నారు అన్నమాట. కానీ ఈ సుఖాలన్నీ స్వల్పకాలికం అని అంటున్నారు. స్వల్పకాలికం అంటే టెంపరరీ. టెంపరరీ అంటే ఎందుకంటే ఇంద్రియాలు కూడా తాత్కాలికం అన్నమాట. ఇప్పుడు శరీరం తాత్కాలికం కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా ఇంద్రియాలు కూడా తాత్కాలికమే, అండ్ ఇంద్రియాల నుండి వచ్చే అనుభవాలు కూడా తాత్కాలికమే. సో ప్రతి ఒక్క ఏదైతే టెంపరరీ నుండి వస్తుందో మనకి, ఆ టెంపరరీ నుండి వచ్చే థింగ్స్, మ్యాటర్ ప్రతి ఒక్కటి తాత్కాలికం అయిపోతుంది. సో అదే చెప్తున్నారు అనమాట. ఇప్పుడు బాడీ ఉన్నప్పుడు ఆనందించడం అంటే లైక్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపించాను, లైక్ దురదను గీకడం లాంటిది అనమాట. ఇప్పుడు స్క్రాచ్ చేసినప్పుడు కొంత ఉపశమనం వస్తుంది, ఎస్ ఆర్ నో? తర్వాత ఏమవుతుంది? ఇప్పుడు కొంచెం స్క్రాచ్ వచ్చిందని చెప్పేసి ఇలా సమ్ గీత పడిందని చెప్పేసి స్క్రాచ్ చేస్తూ ఉన్నాము. అలానే చేస్తుంటే ఏమవుతుంది మనకి? దురద వచ్చింది కనుక గోకితే ఆ దురద కొంచెం తగ్గిపోతుంది. అదే దురద తాత్కాలికమే, గోకడం తాత్కాలికమే. కాదు, అలానే చేస్తూ ఉంటే ఏమవుతుంది మనకి? ఇంకా చేస్తే చర్మం ఊడిపోయి రక్తం వస్తుంది. బ్లడ్ వచ్చేస్తుంది. తర్వాత ఏమవుతుంది? పుండులాగా మారిపోతుంది అనమాట. నార్మల్ స్క్రాచ్ లా ఉండేది అది, కానీ మనము దాన్ని ఇంకా గోగడం వల్ల అది పుండులాగా లైక్ పెరిగిపోతుంది. అదే విధంగా ఇంద్రియాల సుఖం అంటే ఈ ఇంద్రియాల సెన్స్ ప్లేషర్స్ కోసం లైక్ ఒక క్షణం ఆనందంగా ఉంటది అని అనిపిస్తుంది, ఆనందంగా అని చాలా మంచిగా అనిపిస్తుంది స్టార్టింగ్ లో, కానీ అది ఎక్కువ బాధను కూడా కలిగిస్తుంది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వేడిగా ఉన్న రోజు, అంటే సన్నీ డే, ఆ రోజు మనం ఐస్ క్రీమ్ తింటే ఎలా అనిపిస్తుంది? ఎలా అనిపిస్తుంది మనకి ఐస్ క్రీమ్ తింటే? మనం బయట ఉన్నాము, చాలా సన్నీ డే, ఆ రోజు మనకి ఐస్ క్రీమ్ తినాలనిపించింది, తిన్నాము, చాలా బాగుంటది. అదే ఎక్కువ తింటే రొంప చేస్తుంది, సైనస్ ఎక్కువ అవుతుంది. తినేటప్పుడు చాలా హ్యాపీగా ఉంటది. కానీ అది ఎవరైనా నియంత్రణ అంటే కంట్రోల్ లేకుండా తినడం కొనసాగిస్తే వాళ్ళకి అతి త్వరలో అది కడుపు నొప్పిలాగా మారిపోతుంది, లేదా మధుమేహం లాగా అంటే డయాబెటీస్, లేకపోతే ఒబేసిటీ లాగా దారి తీస్తుంది. సో దీనివల్ల ఆనందం అనేది కూడా బాధగా మారిపోతుంది. ఇప్పుడు ఇంద్రియ సుఖం అన్నమాట. అది మనము ఏదైతే ఫీల్ అవుతున్నామో, ఇప్పుడు నాలుక నుండే కదా వచ్చింది, ఇంద్రియాలలో ఒక మీడియం
నోరు. సో ఆ టేస్ట్ కూడా మనకి బాధ కలిగిస్తుంది అని బాధగా మారిపోతుంది. మీకు గుర్తుందా, కృష్ణ భగవద్గీతలు 2.14 లో చెప్తారు, మాత్ర స్పర్శాస్తు కౌంతేయ శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖద ఆగమాపాయనో నిత్య స్థాంతి దీక్షస్వ భారత అని. గుర్తుందా ఈ శ్లోక? ఇంపార్టెంట్ శ్లోకాస్ లోనే ఒకటి. శీతోష్ణ, సమ్మర్ అండ్ వింటర్. శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖే సో ఈ శ్లోకంలో కృష్ణ వివరిస్తారనమాట. ఏమంటున్నారంటే ఇంద్రియ సంపర్కం వల్ల కలిగే సుఖ దుఃఖాలు వేసవి అండ్ శీతాకాలం లాంటివి అని చెప్తున్నాడు కృష్ణ. ఎట్లా అంటే, సో ఇట్లాంటి లైక్ జ్ఞానులు వాటి వెంట పరిగెత్తకుండా వాటిని సహిస్తారు, కంట్రోల్ చేస్తారు అని చెప్తారు అనమాట. ఆ సెన్స్ ప్లెజర్ ని ఎంజాయ్ చేయరు అనమాట. దాన్ని ఆ సెన్సెస్ ఎప్పుడైతే ప్లెజర్ ని కోరుకుంటాయో అది తాత్కాలికమని అనుకొని వాళ్ళు అట్లా కంట్రోల్ చేసుకుంటారు. సో ఇదే చెప్పారు అనమాట. అండ్ నెక్స్ట్ ఎవరు చదువుతారు? నెక్స్ట్ శ్లోక, నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ ఎవరైనా చదవాలనుకుంటున్నారా? నెక్స్ట్ ఏంటిది? సో ఎగ్జాంపుల్ లాగా పిక్చర్స్ కూడా పెట్టాను అనమాట, సో ఈజీగా గుర్తుండిపోతుందని. విజయలక్ష్మి మాతాజీ, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ, చెప్పండి మాతాజీ. తాత్కాలికమైన దేనిలోనూ ముక్త పురుషుడు అభిరుచి కలిగి ఉండడు. హరి బోల్. ఇక్కడ ముక్త పురుషుడు అంటే ఏంటి? హరే కృష్ణ. ముక్త పురుషుడు అంటున్నారు అంటే నేను ఈ తాత్కాలిక శరీరం కాదు, నేను శాశ్వతమైన ఆత్మను. మీరు మహావతార్ నరసింహ చూస్తే ప్రహ్లాద్ ని కుండపై నుండి తోసేసేటప్పుడు అసురులకి రిప్లై ఇస్తాడు అనమాట. ఏంటి, ఇక్కడ నుండి పడిపోతే నా దేహమే నశిస్తుంది కానీ నా శరీరం కాదు, నా ఆత్మ కాదు, ఈ శరీరం అనేది తాత్కాలికం అని తెలుసుకున్నాము. రైట్, ఈ శరీరము తాత్కాలికం, నేను శాశ్వతమైన ఆత్మనని అండ్ కృష్ణుడి సేవకుడినని గ్రహించిన వాడు ముక్త పురుషుడు అనమాట. అంటే ఎలా అలాంటి వ్యక్తి సహజంగానే తాత్కాలిక ఆనందాల పట్ల అట్రాక్ట్ అవ్వడం అనమాట. అట్రాక్ట్ అయిపోయి ఉండడు అనమాట. అసలు అట్రాక్ట్ అవ్వరు టెంపరీ ప్లెజర్స్ కి. ఎట్లా అంటే సపోజ్ ఒక పిల్లవాడికి మనము టాయ్ నోట్ అంటే డూప్లికేట్ నోట్ ఇచ్చాము. సో పట్టుకొని ఉన్నాడు ఆ డూప్లికేట్ నోట్ ని, 500 రూపీస్ నోట్ అనుకోండి. సో నిజమైన 500 రూపీస్ నోట్ ని ఇస్తే ఆ డూప్లికేట్ నోట్ ని, ఆ టాయ్ నోట్ ని జాగ్రత్త పరుస్తాడా? అంటే పట్టుకొనే ఉంటాడా లేకపోతే పడేస్తాడా? చిన్నపిల్లడు కాబట్టి రెండు తెలియదు కదా మాతాజీ. అంటే చిన్నపిల్లాడు మరి అంత చిన్నపిల్లాడు కాదు, అంటే కొంచెం అంటే మనీ. ఇప్పుడు చిన్నపిల్లలైనా సీరియస్ గా ఇప్పుడు మనీ ఇస్తే చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నారు, వీడియోస్ లో చూసే ఉంటాం. సో వాళ్ళకి నిజమైన మనీ వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు నిజమైనది అనేది మన దగ్గర ఉంటే ఏదైతే తాత్కాలికమో ఏదైతే డూప్లికేటో అది మనకి దానికి సేమ్ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తామా? హరే కృష్ణ, సేమ్ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తామా? ఈ మాతాజీ వచ్చిన అర్థం కాలేదు సరే. అమౌంట్ ని ఇప్పుడు 500 రూపీస్ డూప్లికేట్ నోట్ పిల్లవాడికి ఇచ్చాము, అండ్ అది డూప్లికేట్ నోట్. ఇప్పుడు 5th క్లాస్ పిల్లవాడికైనా లేకపోతే ఒక 6th 7th క్లాస్ పిల్లవాడికైనా మనము డూప్లికేట్ నోట్ ఇచ్చాము, అది వాడు ఆడుకుంటాడు. కానీ రియల్ నోట్ ఇస్తే ఆ డూప్లికేట్ నోట్ ని పక్కన పెట్టేస్తాడా లేకపోతే అలానే పెట్టుకుంటాడా? ఖచ్చితంగా పక్కన పెట్టేస్తాడు మాతాజీ. రైట్, అలానే మనం పిల్లలకి భోజనం తినిపించేటప్పుడు చందమామను చూపించి తినిపిస్తూ ఉంటాం. ఎస్ ఆర్ నో? అప్పుడు ఆ పిల్లవాడు చందమామను కావాలి అని ఏడుస్తూ ఉంటాడు. అప్పుడు మనం డైరెక్ట్ గా చందమామను తెచ్చి పెడతామా? ఇవ్వలేం కదా మాతాజీ, అది కాని పని. ఎస్, లేదా వేరే టాయ్ని ఇస్తామా? టాయ్ ఇస్తాము. రైట్, వేరే టాయ్ని ఇస్తాము. అప్పుడు ఆ చందమామ టాపిక్ మర్చిపోతాడు ఆ పిల్లవాడు. భక్తులు జపము, ప్రసాదము, సేవ యొక్క మాధుర్యాన్ని అనుభవించినప్పుడు వారు టెంపరీ ఆనందాల వెంట పడరు అనమాట, పరిగెత్తరు వాళ్ళు. ఎవరైనా మీరు డెవోటీస్ అడిగినా కూడా మన గంగాధర్
ఇస్ గ్రేస్ గంగాధర్ ప్రభుజీ కూడా క్లాస్ లో చెప్పారనమాట. లైక్ ఒక ఫంక్షన్ కి వెళ్ళారనమాట. కానీ ప్రభుజీకి అది అసలు మంచిగా అనిపించలేదు అనమాట. లైక్ ఫంక్షన్ లో లైక్ అంత మెటీరియలిస్టిక్ థింగ్స్ ఉంటాయి కదా. సో ఫుడ్ లో కూడా ఆనియన్ గార్లిక్ ఉంటుంది. సో అవంతా నరకం లాగా అనిపిస్తుంది అనమాట. సో ఇలా ఎవరైనా ఫోర్స్ చేసినప్పటికీ అది నరకంలా అనిపిస్తుంది. మన అందరి వద్ద ఫోన్స్ ఉన్నాయి. ఎస్ ఆర్ నో? ఒక వ్యక్తికి సోషల్ మీడియాలో స్క్రోల్ చేసే అలవాటు ఉంది. అతనికి అది వినోదాన్ని ఇవ్వచ్చు. కానీ ఏం కోల్పోతాడు అది చేస్తూ ఉంటే? హరే కృష్ణ. అలానే స్క్రోల్ చేస్తూ ఉంటే ఏం కోల్పోతాడు? ఏం లాస్ వస్తుంది ఆయనకి? వేరే వ్యక్తులతో లైక్ ఫ్రెండ్షిప్, డీప్ ఫ్రెండ్షిప్ అనే వాల్యూ అది తెలియలేకపోవచ్చు. అండ్ కుటుంబంలో దొరికే ప్రేమను లేదా ఆధ్యాత్మిక సంబంధాలలో లైక్ డివోటీ అసోసియేషన్, మంచి మంచి అసోసియేషన్ లో ఉండే నిజమైన ఆనందాన్ని, ఆ రుచిని కోల్పోతాడు. ఎందుకంటే ఎప్పుడు ఫోన్ పట్టుకొనే లైక్ స్క్రోల్ చేస్తూ ఉంటాడు కాబట్టి బయట ప్రపంచం తెలియదు అనమాట. కానీ ఈ టేస్ట్ అనేది తెలిసినప్పుడు, అంటే ఎవరైతే లైక్ డీప్ ఫ్రెండ్షిప్ గురించి అండ్ ఫ్యామిలీ ఇంపార్టెన్స్ గురించి అండ్ ఇలాంటి డివోటీ అసోసియేషన్ గురించి ఇంపార్టెన్స్ తెలిసినప్పుడు ఆ జంకి వినోదానికి వాల్యూ ఇవ్వరు అనమాట. ఇప్పుడు ఎట్లయితే భక్తులు హరే కృష్ణ జపం చేయడం ద్వారా దీనిని మరింత స్ట్రాంగ్ గా ఫీల్ అవుతారు అనమాట. ఇప్పుడు ఎట్లయితే చెప్పాను కదా సోషల్ మీడియా స్క్రోలింగ్ అని, అలా చేయడం మానేస్తారు అనమాట. చెయ్యాలనుకున్నా, నాకు సాధన ఉంది కదా, నాకు పెండింగ్ గ్రౌండ్స్ ఉన్నాయి, సో అవి నాకు చాలా ఆనందాన్ని ఇస్తాయి కాబట్టి నేను అవి చేయాలి, ఈ స్క్రోలింగ్ పక్కన పెట్టి అని అట్లా అనుకుంటారు అనమాట. ఇప్పుడు సెకండ్ చాప్టర్ లోనే విషయ వినివర్తంతే నిరాహారస్య దేహినః రసవర్జ్యం రసోప్యస్య సమా దృష్ట్వా పరం దృష్ట్వా నివర్తతే అని ఒక శ్లోకం ఉంది. ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ శ్లోకాలో ఒకటి అనమాట. సో దాంట్లో కృష్ణ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు మనకి ఏంటంటే, ఒకరు ఉన్నత అంటే హయ్యర్ టేస్ట్ పొందినప్పుడు లైక్ అంటే పరం దృష్ట్వా అంటే హయ్యర్ టేస్ట్ పొందినవాడు సో సహజంగానే తక్కువ ఇంద్రియ సుఖాలకి వదులుకుంటాడని చెప్పారనమాట కృష్ణ. సో అదే అనమాట లైక్ భక్తులు ఎవరైతే హయ్యర్ టేస్ట్ ని ఫీల్ అయ్యారో, అనుభవించారో, వాళ్ళకి ఇలాంటి భౌతికమైన వాటిపైన ఆసక్తి ఉండదు అనమాట. సో అదే చెప్పారు కృష్ణ ఈ శ్లోకాలో. నెక్స్ట్ ఎవరు చదువుతారు? కృష్ణవేణి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. దివ్య సుఖాల ఆనందాన్ని బాగా ఎరిగినప్పుడు ముక్త పురుషుడు మిథ్యా సుఖాన్ని అనుభవించడానికి ఎట్లా అంగీకరిస్తాడు? ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు? క్వశ్చన్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ మనల్ని. ఎలా అంగీకరిస్తా? లైక్ నార్మల్ టెంపరీ ప్లెజర్, ఇప్పుడు పర్మనెంట్ ప్లెజర్ అనేది తెలిసింది అతనికి. ఇప్పుడు మరి టెంపరీ ప్లెజర్ వైపు ఎవరైనా వెళ్ళాలనుకుంటారా? వెళ్ళరు. సో అదే చెప్తున్నారు అనమాట. ఏమంటున్నారంటే లైక్ సపోజ్ మీరు డివోటీని ఎవరినైనా అడిగి చూడండి, లైక్ ఎవరైనా కృష్ణ చైతన్య రుచి చూసిన తర్వాత అంటే లైక్ హరే కృష్ణ మంత్రాన్ని జపించడము, కీర్తనం వినడము, భక్తులకి సేవ చేయడము అండ్ భక్తుల సాంగత్యంలో ఉండడము, లైక్ వీటిల్లో దొరికే ఆనందం అనేది సోల్ ప్లాట్ఫామ్ లో ఉంటది అనమాట. దీనితో పోలిస్తే ఇంద్రియ సుఖాలు ఎలా ఉంటదంటే చూయింగ్ ద చూయడ్ అని అంటారు శ్రీల ప్రభుపాద. అంటే లైక్ నమిలిన పదార్థాన్ని మళ్ళీ నమలడం అలా అనిపిస్తుంది చెప్తున్నారు అనమాట. చూయింగ్ ద చూయడ్ అంటే నమిలిన పదార్థాన్ని మళ్ళీ నమలడం, లైక్ మళ్ళీ చూ చేయడం లాగా. మీకు లైక్ ఇప్పుడు పిక్స్ లో చూపించాము, ఇక్కడ ఏముంది? 1 minute. ఇక్కడ అమృతాన్ని పట్టుకొని ఉన్నారు ఎవరు? మోహిని, రైట్? మోహిని అవతారంలో ఉన్న విష్ణు. సో ఈ అమృతం లాంటిది మనకి దొరికితే, అంటే ఎవరైనా ఇచ్చారు అనుకోండి, అమృతాన్ని ఇచ్చారు, మీరు దాన్ని రుచిని చూసిన తర్వాత లైక్ బురద నీళ్ళు ఆర్ కల్తీ అయిన సాఫ్ట్ డ్రింక్స్ తాగాలనిపిస్తుందా మీకు? హరే కృష్ణ. మీకు అమృతాన్ని ఇచ్చారు, మీరు తాగారు, రుచి చూసారు, కానీ తర్వాత ఇప్పుడు కోక్ కానీ లేకపోతే బురద నీళ్లు లేక కల్తీ అయినా లేకపోతే కలుషితమైన నీళ్లు ఇచ్చారనుకోండి, అది తాగాలనిపిస్తుందా? తాగలేం మాతాజీ. తిరిగి మళ్ళీ వాటి జోలికి వెళ్ళము. సో అదే చెప్తున్నారనమాట. స్వచ్ఛమైన గంగా జలం లాంటి ఆధ్యాత్మిక ఆనందం అందుబాటులో ఉన్నప్పుడు ఒక వ్యక్తి మురికి నీళ్ళలా ఉండే భౌతిక ఆనందాన్ని అనుభవించడానికి ఎందుకు తిరిగి వెళ్తారు అని క్వశ్చన్ చేస్తున్నారు మనల్ని. ఇప్పుడు చూడండి, 5 స్టార్ హోటల్. 5 స్టార్ హోటల్లో తినే వ్యక్తి వీధిలో పాడేసిన లైక్ నమిలి పాడేసిన చూయింగ్ గమ్ పైన లైక్ ఆసక్తి చూపుతాడా? ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తాడా? ఏంటి ఆ చూయింగ్ గమ్ అని?
చూపించడు కదా మాతాజీ, చూపించడు. రైట్. ఎందుకు? ఆయనకి హయ్యర్ టేస్ట్, ఐ మీన్ ఆ 5 స్టార్ హోటల్లో తిన్నాడు కాబట్టి. సో ఆధ్యాత్మిక ఆనందం అనుభవించిన భక్తులు సినిమాలు, పబ్బులు, లైక్ జూదము లేదా మత్తు అంటే ఆల్కహాల్ పదార్థాల వైపు అట్రాక్ట్ అవ్వరనమాట. ఇంకొక శ్లోకాల్లో కూడా ఉంటది అనమాట, బాహ్య స్పర్శస్తే ఆసక్తాత్మ విద్యాత్మ అని యత్ సుఖం అని అంటారు అనమాట. ఏం చెప్తున్నారంటే కృష్ణ 5.21 లో, అంటే ముందు శ్లోకాలని, ఇప్పుడు 5.22 కదా, 5.21 శ్లోకాల్లో చెప్తారనమాట. అంటే ఈ బాహ్య సుఖాల నుండి విడిపోయిన యోగి లోపల, ఐ మీన్ ఆయనకి లైక్ ఇన్నర్ హ్యాపీనెస్, ఇన్నర్ బ్లిస్ అనేది ఉంటది అనమాట. అపరిమితమైన లైక్ అన్లిమిటెడ్ హ్యాపీనెస్ అనేది ఉంటది అనమాట. ఆయన అనుభవిస్తూ ఉంటారు అని చెప్తున్నాడు కృష్ణ. సో నెక్స్ట్ ఏమంటున్నారో చూద్దాం. ఇది చాలా చిన్న శ్లోకం, తొందరగా అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఏం చెప్తున్నారు, ఇదేనా? యా. ఇంకెవరైనా చదవాలనుకుంటున్నారా? హరే కృష్ణ. చదివిన వాళ్ళే చదవకుండా మిగతా వాళ్ళు ఎవరైనా చదవాలనుకుంటున్నారు హ్యాండ్ రేస్ చేయండి. ఎవరైనా చదవాలనుకుంటున్నా రావచ్చు, లేదంటే చదివిన వాళ్ళకే ఇస్తాను. ఇప్పుడైతే ఎవరైనా చదవచ్చు. నాగమణి మాతాజీ, హరే కృష్ణ. లేకపోతే అసలు విజయలక్ష్మి మాతాజీ వచ్చారు, విజయలక్ష్మి మాతాజీకి ఇద్దాం. నెక్స్ట్ నాగమణి మాతాజీ చదవండి. విజయలక్ష్మి మాతాజీ, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. చదవండి హరే మాతాజీ. కృష్ణ. హరే కృష్ణ. పద్మ పురాణంలో ఇలా చెప్పబడింది, నమస్తే యోగినోకనస్తే సత్యానందే చిదాత్మని ఇది రామ పదేనాసౌ పరం బ్రహ్మాభిధీయతే. యోగులు పరతత్వం నుండి అపరిమితమైన దివ్యానందాన్ని పొందుతారు. అందుకే పరతత్వం అంటే భగవంతుడు రాముడని కూడా తెలియబడతాడు. హరి బోల్. లాస్ట్ ఇక్కడ చూడండి, రాముడు అని అంటే భగవంతుడు రాముడని కూడా తెలియబడతాడు అని అంటున్నాడు. ఇక్కడ ఒక పిక్చర్ పెట్టాను, ఇది గుర్తు పెట్టుకోండి. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే, ఇప్పుడు యోగులు ఉంటారు, లైక్ సారీ రామ అని పదం వాడారు. రామ అనే పదానికి మీనింగ్ ఏంటి అంటే నిజమైన ఆనందాన్ని ఇచ్చేవాడు అని అర్థం. అంటే లైక్ ఇప్పుడు తాత్కాలికమైన ఇంద్రియాల సుఖాలం కాదు, సుఖంలాగా కాదనమాట, శాశ్వతమైన ఆనందాన్ని ఇస్తుందని చెప్తున్నారు అనమాట. ఏంటి రామ అని ఒక నామం. సో యోగులు అంటే భక్తులు అండ్ ముక్తి పొందిన ఆత్మలు కృష్ణుడితో వారికి ఉన్న సంబంధంలో నిజమైన ఆనందాన్ని అనుభవిస్తారనమాట. ఎలా అంటే ఇప్పుడు కృష్ణ నామాన్ని జపించడం అండ్ ఆయనకి సేవ చేయడం, ఆయన 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 పేరుని స్మరించడము, అండ్ అదే దాన్ని ఆనంద చిన్మయ రస అని అంటారు. సో భక్తులు ఈ భౌతిక వస్తువుల కోసం లేదా టెంపరీ ప్రెజర్స్ కి హరే కృష్ణ మంత్రం చాంటింగ్ చేయరనమాట. వాళ్ళు యాక్చువల్లీ నిజమైన భక్తులు దేనికి కోసం చాంటింగ్ చేస్తారంటే కృష్ణుడి సాంగత్యం యొక్క శాశ్వత ఆనందం, అంటే ఎటర్నల్ హ్యాపీనెస్ అని ఒకటి ఉంటది అనమాట. శాశ్వతమైన ఆనందాన్ని అనుభవించడానికి జపిస్తారు వాళ్ళు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు సొసైటీలో ప్రజలు ఉంటారు, వాళ్ళు సరదా కోసం పార్టీలకి వెళ్తూ ఉంటారు. ఎస్ ఆర్ నో? కొంతమంది లైక్ జాబ్ చేసే వాళ్ళు కూడా పార్టీలకు వెళ్తూ ఉంటారు. కానీ ఆ సరదా అనేది, ఇప్పుడు నేను ఫోటో చూపించాను కదా, అట్లానే లైక్ అలాంటి వ్యక్తులు సరదా కోసం అని చెప్పేసి పబ్స్ కి లైక్ మందుకి తాగడానికి ప్లెజర్ కోసం వెళ్తారు అనమాట. అది లాస్ట్ కి దేనికి దారి తీస్తుంది? హరే కృష్ణ. దేనికి దారి తీస్తుంది? అట్లానే లైక్ పిక్చర్ లో చూపించాం కదా, ఆ వ్యక్తి ఎలా ఉన్నాడు, దీంట్లో ఈ వ్యక్తి ఎలా ఉన్నాడు? వినాశనానికి దారి తీస్తుంది మాతాజీ, వినాశనానికి దారి తీస్తుంది. అంటే లైక్ ఆయన ఆ వ్యక్తి ఫుల్ హ్యాంగ్ ఓవర్ లో లేదా ఎంప్టీనెస్ తో ముగుస్తుంది అనమాట. లైక్ ఇప్పుడు పబ్కి వెళ్తారు, తిరిగి అదే లైక్ ఎలా వెళ్ళారో అలానే వస్తారా, లేకపోతే మత్తుగా లేదా మొత్తం మూర్చపోయి అంటే లైక్
ఏదో ఒక ట్రాన్స్ తో ఉన్నట్టు అయిపోతారు అనమాట. వాళ్ళు మాట్లాడినా ఏదేదో మాట్లాడతారు అనమాట. కానీ భక్తులు కీర్తనం అంటే ఇప్పుడు ఎలా అయితే భౌతిక మెటీరియలిస్టిక్ పీపుల్ పబ్ కి వెళ్తారో భక్తులు కూడా పబ్ కి వెళ్తారు అనమాట. అదేం పబ్ అంటే దాని పబ్ కూడా అనకూడదు అనమాట. అదే కీర్తనం అని అంటారు. ఆధ్యాత్మికంగా మాకు ఎస్, ఆ కీర్తనం అన్నమాట. కీర్తనం కోసం అందరూ ఒక చోట కలుస్తారన్నమాట. ఈ కీర్తనం అనేది ఎలా ముగుస్తదంటే లైక్ ఆఫ్టర్ డాన్సింగ్ అంటే ఎవరైతే కీర్తనం వాయిస్తున్నారో అది విన్నప్పుడు కూడా ఎంత బాగుందో అని చాలా మంచిగా అనిపిస్తదన్నమాట ఫీలింగ్. లైక్ ఎవరైతే డాన్స్ చేస్తున్నారో లైక్ వాళ్ళకి ఇంకా డాన్స్ చేయాలి, మళ్ళీ నాకు నచ్చిన కీర్తన వాయించాలి, లేదా మళ్ళీ ఆ కీర్తన వాయించాలి అని చెప్పి డాన్స్ చేస్తూనే ఉంటారన్నమాట. లైక్ తిరిగి వాళ్ళు ఇంటికి వెళ్ళేటప్పుడు వాళ్ళు లైక్ చాలా గ్లోయి ఫేస్ తోనే వెళ్తారన్నమాట. ప్రశాంతంగా ఆ డీప్ సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది వస్తదన్నమాట. ఇంటికి వచ్చాక కూడా చెప్తారన్నమాట. లైక్ ఇలా నేను ఈరోజు కీర్తనకి డాన్స్ చేశాను, ఈరోజు ప్రభుజీకి చాలా బాగా కీర్తన వాయించారు, అందరికీ కీర్తన నచ్చింది, కీర్తన ఏంటో తెలుసుకొని నేర్చుకోవాలి, ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట. సో వాళ్ళకి తిరిగి ఇంటికి వెళ్తారు అనమాట. లైక్ పాజిటివ్ ఆస్పెక్ట్స్ తోనే వెళ్తారు ఇంటికి. కానీ పబ్ లో లైక్ పబ్ కి వెళ్ళి తిరిగి వచ్చిన వాళ్ళు మొత్తం లైక్ నిరాశ, లేదా లైక్ ఏదో ఎంప్టీనెస్ ఫీల్ అవుతూ వెళ్తారన్నమాట ఇంటికి. సో అదే చెప్తున్నారు. ఇంకొకటి ఎవరు చదువుతారు? మిగతా వాళ్ళు ఎవరైనా చదవాలనుకుంటున్నారా? హరే కృష్ణ, లేకపోతే నాగమణి మాతాజీకి ఏమంటారా? ఇదే లాస్ట్ అనుకుంటా. ఇంకొకటి ఉంది, వెయిట్, ఎవరు? వరలక్ష్మి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఒక్క నిమిషం చూస్తాను. శ్రీమద్ భాగవతంలో కూడి ఈ విధంగా చెప్పబడింది. నాయాం దేహు దేహ భాజాం నులోకే కష్టాన్ కామావర్జితే విఘ్రూజాం ఏ తపో దివ్యం పుత్రకా ఏన సత్వం శుద్ధేజ్యస్మాత్ బ్రహ్మ సౌఖ్యం కనస్థం. ఈ పుత్రులారా, ఈ మానవ జన్మలో ఉన్నప్పుడు ఇంద్రియ భోగం కొరకు మరియు కష్టించి పని చేయడంలో అర్థం లేదు. అటువంటి సుఖాలు మలభక్షణ చేసే వాటికి కూడా లభిస్తున్నాయి. దానికి బదులు మీరు ఈ జన్మలో మీ అస్తిత్వాన్ని పవిత్రం చేసే తపస్సు చేయండి. తత్ఫలితంగా మీరు అపరిమితమైన దివ్యానందాన్ని అనుభవించగలుగుతారు. ఇది దేంట్లో మాతాజీ ఇది ఉన్నది శ్లోక? ఇక్కడ శ్రీమద్ భాగవతంలో. శ్రీమద్ భాగవతం ఏమంటారంటే శ్రీమద్ భాగవతం కృష్ణ హింసకు అని అంటారు అనమాట. శ్రీమద్ భాగవతంకి, కృష్ణ నామానికి అండ్ కృష్ణకి అసలు భేదం ఉండదు అనమాట. సో శ్రీమద్ భాగవతం అంటే స్వయం కృష్ణ అనేది చెప్తున్నారు అనమాట. సో ఏమంటున్నారు దేంట్లో? 5th canto 5th chapter 1st శ్లోకాలో చెప్పారనమాట. ఫస్ట్ చెప్తున్నారు. ఏమంటున్నారంటే ఇంద్రియ సుఖాలు ఎలాంటివంటే తినడము, నిద్రపోవడము అండ్ లైంగిక క్రియలు, అంటే లైక్ ఇప్పుడు ఇట్లాంటివి పందులు, కుక్కలు కూడా చేస్తాయి. ఎస్ ఆర్ నో? కానీ మానవ జీవితం అనేది తపస్సుకి, శుద్ధికి, శాశ్వత ఆనందం పొందడం కోసమే ఉద్దేశించబడింది అని చెప్తున్నారు ఇండైరెక్ట్ గా. శ్రీల ప్రభుపాదులు కూడా చెప్తారన్నమాట, నొక్కి చెప్తారు ఇది మాట. లైక్ ఎప్పుడైనా క్లాసెస్ లో విన్నారంటే శ్రీల ప్రభుపాదులు వాళ్ళు చెప్తారన్నమాట, జంతువులు చేసే లైక్ పనులలో మానవ జీవితాన్ని వృధా చేయొద్దు అని చెప్తారు అనమాట. మన జీవితాన్ని ఎప్పుడు లైక్ కృష్ణ చైతన్యం కోసమే ఉపయోగించాలని చెప్తారు. అట్లీస్ట్ ఈ జన్మ ఒక్కటి, అంటే ఈ బర్త్ ఒకటి, నెక్స్ట్ బర్త్ ఎట్లుంటుందో మనకు తెలియదు. అట్లీస్ట్ ఈ బర్త్ లోనైనా మనము కృష్ణ చైతన్యం కోసము ఉపయోగించాలి అని చెప్తారు. మీరే చెప్పండి, ఇప్పుడు మానవులు జస్ట్ తినడము, నిద్రపోవడము, లేదా సహజీవనం చేయడము, డిఫెండ్ చేసుకోవడం అంటే రక్షించుకోవడం లాగా ఇవే లైక్ ఇవి మాత్రమే చేస్తే జంతువులకి మనకి మధ్య తేడా ఏమిటి? హరే కృష్ణ, ఏముంటుంది మనకి జంతువులకి తేడా? ఏమైనా ఉంటుందా? జంతువులు కూడా చేస్తాయి కదా. జ్ఞానం మాతాజీ, ఎస్, జ్ఞానం. ఇప్పుడు జంతువులు కూడా చేస్తూ ఉంటాయి, తింటాయి, పడుకుంటాయి. వేరే ఇప్పుడు అమోఘ్లీలో ప్రభు కూడా చెప్తారనమాట, ఒక కుక్క వేరే కుక్కని చూస్ చేసుకుంటారు, అండ్ ఆ కుక్క వేరే కుక్కని చూస్ చేసుకుంటారు. అలా కుక్కలే చూస్ చేసుకుంటే మనం అందరం కుక్కలు లాంటి వాళ్ళే
కుక్కల్లా జీవిస్తున్నాము అని చెప్తారు అమోఘ్లీల ప్రభుజీ కూడా ఆయన క్లాస్ లో. ఇది ఫేమస్ అయింది అనమాట. ఇంటర్వ్యూ చేసేటప్పుడు చెప్తారనమాట. ఏమంటారంటే ఆ ఇంటర్వ్యూయర్ అడుగుతుంది, మనకి ఫ్రీడమ్ ఉంది, మనం ఎవరితోనైనా లైక్ వి క్యాన్ వి క్యాన్ బి ఇన్ లివింగ్ రిలేషన్షిప్ అని అంటది ఆ రిపోర్టర్. సో ప్రభుజీ ఇట్లాంటి రిప్లై ఇస్తారనమాట. లైక్ ఆమె నెక్స్ట్ రిప్లై ఏమి ఇయ్యాలో కూడా అర్థం కాలేదు ఆమెకి. సో ఇలా చెప్తారనమాట. లైక్ మనకి తేడా ఉండదు అనమాట. ఎందుకంటే అవి పందులు కుక్కలు చేసేవి కూడా మనమే చేస్తున్నాయి. ఇప్పుడు నాగమణి మాతాజీ చెప్పింది లైక్ నాలెడ్జ్ అనేది లైక్ ఆ కాన్షియస్నెస్ నాలెడ్జ్ అనేది ఆ జంతువులకు ఉండదు అనమాట, కానీ మనకు ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఫుడ్ తినడానికి హాయిగా జీవించడానికి ప్రజలు రోజుకి 12 గంటలు డబ్బు కోసం పని చేస్తారు. 1 హరే minute. కృష్ణ. ఆహార నిద్ర భయమైదునం. ఎస్ మాతాజీ, అదే. సో ఇవే అన్నమాట. సో చాలా మంది ఈ ఆహార ఇప్పుడు మాతాజీ చెప్పారు కదా, వాటి కోసం 12 గంటలు లైక్ డబ్బుని అంటే ఎర్న్ చేయడానికి పని చేస్తారనమాట. కానీ ఇప్పుడు చెప్పినట్టే పందులు కుక్కలు కూడా రోజంతా ఫుడ్ కోసం వెతుకుతూ లైక్ తిని ఆనందిస్తాయి. అదేనా ప్రోగ్రెస్ అంటే? హరే కృష్ణ, ప్రోగ్రెస్ అంటే ఇదేనా? నో మాతాజీ. నో నో నో. మన మానవ జీవితాన్ని జపించడానికి, భగవద్గీతను అధ్యాయం చేయడానికి, కృష్ణుని సేవించడానికి ఉపయోగించాలి. అప్పుడే అది మీనింగ్ఫుల్ గా ఉంటది. లేదంటే మనకి జంతువులకి తేడానే ఉండదు అనమాట. లేదంటే లైక్ అసలు తేడానే ఉండదు. నిజంగా మీరే చెప్పండి, లైక్ ఎవరైతే ఈ జంతువులా జీవిస్తారో ఇంకొకటి చెప్పాలి ఏంటంటే లైక్ కృష్ణనే చెప్తారనమాట. ఏంటంటే ఎవరైతే ఇలా జంతువులాగా జీవిస్తారో వాళ్ళని క్రిమినల్ అని అంటారు. ఎట్లా అంటే ఒక శ్లోకం ఉంటుంది, ఏవం ప్రవర్తితం చక్రం నాను వర్తయాని తిహ్యః ఆగయోర్ ఇంద్రియారము మోగం పార్థస్య జీవతి అని అంటారు అనమాట కృష్ణ. ఏమంటారంటే దీని అర్థం ఏంటంటే లైక్ ఇంద్రియ సుఖాల కోసం మాత్రమే జీవించేవారు ఎవరైతే ఈ సెన్స్ ప్లెజర్స్ కోసమే లైక్ ఈ సెన్సెస్ ని సాటిస్ఫై చేస్తూ జీవించే వాళ్ళు లైక్ ప్రకృతి నియమాన్ని లైక్ అపోజ్ చేయడం అనమాట. ప్రకృతి నియమాన్ని లైక్ వాళ్ళ లైక్ ప్రకృతి నియమాలకి ప్రకారం కాకుండా లైక్ వాళ్ళకి నేరస్తుల్లాగా అయిపోతారు అనమాట ప్రకృతికి. సో అంటే లైక్ ఎవరైతే ఇలా చేస్తారో వాళ్ళు యూజ్లెస్ అని చెప్తారు అనమాట. యూజ్లెస్ గా జీవిస్తారు అని చెప్తున్నారు కృష్ణ. ఇది నేను శ్లోక గ్రూప్ లో కూడా పెడతాను, ఎందుకంటే చాలా మందికి ఈ శ్లోక గురించి తెలియాలి. భగవద్గీతలోనే ఉంది కానీ ఇది 108 ఇంపార్టెంట్ శ్లోకాస్ లో రాదు అనమాట. హరే కృష్ణ. నెక్స్ట్ ఎవరు చదువుతారు? ఇంకెవరైనా చదవాలనుకుంటున్నారా? కృష్ణ కుమారి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. యా చదవనా? చదవాలా మాతాజీ? ఎస్ మాతాజీ. అందుకే నిజమైన యోగులు అంటే పండితులైన ఆధ్యాత్మిక వాదులు భౌతిక అస్తిత్వము కొనసాగడానికి కారణమైనట్టి ఇంద్రయు భోగాలచే ఆకర్షితులు కారు. మనిషి ఎంత ఎక్కువగా భౌతిక సుఖానికి అలవాటు పడితే అంత ఎక్కువగా భౌతిక కేశాలలో చిక్కుపడతాడు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరి బోల్ మాతాజీ. కృష్ణ కుమారి మాతాజీ లేట్ గా జాయిన్ అయినట్టున్నారు ఈరోజు. అవును మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ ముందుకు వచ్చి చదివినందుకు. సో ఒక నిమిషం. సో మనం ఎప్పుడైతే ఇంద్రియ సుఖాలకు పోతామో లైక్ సెన్స్ ప్లెజర్స్ ని సాటిస్ఫై చేయడానికి ఎప్పుడైతే మనము లైక్ ఇలా అంటే ఎక్కువ లైక్ సెన్స్ ప్లెజర్స్ ని సాటిస్ఫై చేయడానికి వెళ్తాము, అది బంధానికి కారణం అవుతుంది అనమాట. మీకు గుర్తే ఉంటుంది లైక్ సెకండ్ చాప్టర్ లోనే చెప్తారనమాట లైక్ బంధానికి కారణం అవుతుంది అని. ఎందుకంటే లైక్ మన ఇంద్రియాల ద్వారా ఆనందాన్ని కోరుకునేటప్పుడు మనకి ఏం ఏర్పడుతుంది? ఒక శ్లోకం ఉంటుంది, గుర్తుందా? ఇంద్రియ భోగాల కోసం మనం వెళ్తే దానికి అనుబంధం అంటే అటాచ్ అయిపోతాం అనమాట. అటాచ్మెంట్ ఏర్పడినప్పుడు ఏమవుతుంది? కామం అనేది వస్తుంది అనమాట. ఓకే అది నాకు కావాలి అని, అది నాది అని ఫీలింగ్ వస్తుంది అనమాట. తర్వాత అది మనకు దొరకకపోతే కోపం వచ్చేస్తుంది.
అండ్ తర్వాత దురాశ అంటే వేరే వాళ్ళకి తగ్గిందని చెప్పేసి మనకి ఫుల్ ఏంటి నాకు తగ్గలేదని చెప్పేసి దురాశ అనేది పెరుగుతుంది. నాకు కావాలి అది 10% సంపాదించాలి, లేకపోతే వేరే వాళ్ళకి ఉండకూడదు. లైక్ ఇట్లాంటివన్నీ నెగిటివ్ థ్రెట్స్ అనేటివి మన బాడీలో వచ్చేస్తాయి అనమాట. సో ఇలా తర్వాత దురాశ ఇలా పెరుగుతూ ఉంటాయి. ఇది ఎట్లా అంటే ఒక లైక్ రిపీట్ అవుతూనే ఉంటాయి, ఒక సైకిల్ లాగా. సెకండ్ చాప్టర్ లో 62 ఆర్ 63 శ్లోకాలు ఉంటది అనమాట. ఈ చక్రము మనల్ని మళ్ళీ మళ్ళీ జన్మ తీసుకునేలాగా చేస్తుంది. ఇప్పుడు నిజమైన యువకులకి అర్థం అయిపోతుంది అనమాట ఇది ట్రాప్ అని. ఎవరైతే సో యూనో వాళ్ళు ఇంద్రియ సుఖాన్ని అవాయిడ్ చేస్తారనమాట. ఇప్పుడు ఎవరైనా ముందు ఏదైనా ఫుడ్ ఐటమ్స్ కానీ, లేకపోతే ఎవరైనా చాలా మంచిగా ఉన్న వ్యక్తులు ఉన్నప్పుడు ఎదురుగా, ఓకే వాళ్ళ బాడీ కూడా టెంపరరీ, ఈ జన్మ వరకే ఉండొచ్చు, ఈ జన్మనే కాకుండా ఒక ఫ్యూ ఇయర్స్ వరకే ఉండొచ్చు, సో ఇది టెంపరరీ, సో దీనిపైన మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేయొద్దు అని. అండ్ తర్వాత ఫుడ్ దగ్గర సపోజ్ ఫుడ్ దగ్గర అన్నారనుకోండి, ఓకే చాలా బాగుంది టేస్ట్, కానీ ఇదంతా ఇప్పటి వరకే ఉంటుంది, తిన్నంత వరకే, తర్వాత టమ్మి లోపలికి వెళ్ళిపోగానే నార్మల్ అయిపోతుంది, తర్వాత ఈ టేస్ట్ అనేది కూడా మనకు తెలియదు. సో ఇవన్నీ ట్రాప్ అని వాళ్ళకి తెలిసిపోతుంది అనమాట. దీని వైపే పరిగెత్తకుండా ఉండాలని చెప్పేసి వాళ్ళు కంట్రోల్ చేసుకుంటారు. దీని బదులుగా వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే భక్తి సేవలో ఎంగేజ్ అవుతూ ఉంటారు అనమాట. ఎట్లా అంటే వాళ్ళకి తెలుస్తుంది అనమాట. ఎందుకంటే ఇది వారిని కర్మ బంధనం నుండి, అంటే మళ్ళీ భక్తి అంటే ఐ మీన్ బర్త్ అండ్ డెత్ రాకుండా చేస్తుందని వాళ్ళకి ఒక క్లారిటీ ఉంటది అనమాట. సో భౌతిక ఆనందం ఎలా ఉంటది అంటే చెప్పాను కదా, లైక్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు చేపను పట్టేవాడు చేపకి ఎరలాగా ఏదో ఒక వాటర్ మెలను, లేకపోతే ఏదో పురుగునో ఏదో పెడతారనమాట. కానీ ఆ చేపకు ఏమనిపిస్తుంది, ఆ ఎర అనేది కింద లోపల వాటర్ లోపలికి వెళ్ళిపోయాక ఆ చేపకి ఏమనిపిస్తుంది, ఓకే నా కోసం ఎవరు ఫుడ్ తెస్తున్నారు అని అనిపిస్తుంది. ఎస్ ఆర్ నో, ఫుడ్ దొరికింది అని అనిపిస్తుంది ఆ చేపకి. కానీ ఆ టైంలో ఒక్కటే అది మంచిగా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతుంది, కానీ రియాలిటీ అది ఒక ట్రాప్ లో చిక్కుకొని వేరే వాళ్ళకి ఆహారం లాగా మారిపోతుంది అనమాట. సేమ్ ఇలానే అనమాట మన భౌతిక యూనో ఆనందం మనల్ని ఈ జనన మరణాల ఈ డెత్ అండ్ బర్త్ అండ్ డెత్ సైకిల్ లో కట్టిపడేస్తుంది అనమాట. మనం ఎంత కంట్రోల్ చేసుకోవాలనుకున్నా మనం మళ్ళీ మళ్ళీ ఏబిసిడి నుండి మళ్ళీ లాస్ట్ స్టేజ్ వరకు రిపీట్ చేస్తూనే ఉండాలనిపిస్తుంది. అట్లా అవుతుంది అనమాట. సో మనకి ఉన్నది ఒకటే జిందగీ అని అంటారు చాలా మంది. ఒక పాట కూడా ఉంటది, మనకు ఉన్నది ఒక జిందగీ అని అంటారు. చాలా ఏదో గొప్ప విషయంగా చెప్తారు అనమాట. కానీ అది దేనికి ఉపయోగిస్తున్నారు, ఒకే జిందగీ అని అంటున్నారు, కానీ దేనికి, అది టెంపరీ దానికా లేకపోతే పర్మనెంట్ దానికా, అది ఆలోచించాలన్నమాట. కానీ ఇలా చాలా మంది భౌతిక ఆనందం వైపు తీసుకుని వెళ్ళే అట్రాక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట. మనకి ఇదే జిందగీ, సో ఈ జన్మలో కాక ఇప్పుడు ఎంజాయ్ చేయకపోతే ఇంకెప్పుడు చేస్తాము అని ఇవేవో చెప్తారనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీనికి ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఆల్కహాలిక్ పర్సన్. కొంతమంది ఎలా ఉంటారంటే ఆనందం కోసం మద్యం తాగుతారు. ఎట్లంటే లేదా ఫ్రెండ్స్ కి వాళ్ళ ఫ్రెండ్ సర్కిల్ లో గొప్పగా చూపించుకోవడానికి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, ఓకే నేను ఇంత బాటిల్ తాగుతాను, నేను ఒకేసారి ఎత్తేస్తా, ఒక బాటిల్ మొత్తం ఎత్తేస్తాను, ఏదో చెప్తా, ఏదో ఒక పాష్ కల్చర్ లాగా చేస్తారు అనమాట అవన్నీ. కానీ తర్వాత అలానే తాగుతుంటే దానికి బానిస అయిపోతారు అనమాట. ఇప్పుడు ఎట్లా బానిస అయిపోతే ఏమేమి ఐ మీన్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి చెప్పండి. అందుకు బానిస అయిపోతే ఆరోగ్యం పాడవుతుంది, కుటుంబం కూడా స్టేబుల్ గా ఉండదు, అండ్ అతని జాబ్ ని కూడా కోల్పోయే వరకు తీసుకొని వెళ్తుంది ఆల్కహాలిక్ కి కట్టు బానిస అయిపోతే. సో ఇలాంటి ఆనందం దుఃఖానికి కారణం అవుతుంది అనమాట. స్టార్టింగ్ లో బాగుంటది, పాష్ గా అనిపిస్తుంది, ప్లెజర్ గా అనిపిస్తుంది, ఫ్రెండ్స్ పొగడొచ్చు, చాలా మంది వీడియోస్ తీస్తే లైక్స్ కామెంట్స్ ఇవన్నీ చేయొచ్చు. కానీ అది లాస్ట్ కి మనల్నే హాని మనకి డిసడ్వాంటేజ్, అది డిమెరిట్ అది. సో భక్తులు మాత్రం ఇలాంటి ట్రాప్స్ లో పడకుండా కంట్రోల్ చేసుకుంటారు అనమాట. ఇప్పుడు చాలా మంది భక్తుల్లో కూడా చూస్తే, ఇప్పుడు గోవర్ధన్ గిరివర్దాస్ ప్రభు జాబ్ చేస్తున్నారు, గంగాధర్ ప్రభుజీ జాబ్ చేస్తున్నారు, మా ప్రభుజీ జాబ్ చేస్తున్నా, నేను జాబ్ చేస్తున్నా. సో ఇవన్నీ ఇప్పుడు ఎలా అయితే కొలీగ్స్ ఉంటారో వాళ్ళు చెప్తారనమాట,
లైక్ పార్టీస్ వెళ్దాం, లైక్ ఈ రోజు నీ బర్త్డే కదా, మాకు పార్టీ ఏం లేదా అని లైక్ అడుగుతారు అనమాట. పార్టీ అంటే మేము అడుగుతాం అన్నమాట, మేము చెప్తాం టెంపుల్ కి రండి, ఫీస్ట్ ఉంటుంది, అదే మీకు పార్టీ అని అంటే అక్కడ వద్దు, మాకు వేరే చోట ఇప్పించండి, లేకపోతే పబ్ కి వెళ్దామని అంటారు అనమాట. సో యూనో అలా ఇప్పుడు వాళ్ళకి మనం ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తే మనం కూడా వాళ్ళలాగా మారిపోతాం అన్నమాట. సో అలా లైక్ మనం కంట్రోల్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. అప్పుడే కదా మనకి లైక్ ఇప్పుడు మనం కృష్ణ కాన్షియస్ లో ఉన్న మనకి నిజమైన ఆనందం అనేది తెలుసు. సో తెలిసాక లైక్ చెప్పాను కదా, మురికి నీళ్ళు ఎవరు కోరుకుంటారు? కోరుకోరు. ఎస్ ఆర్ నో? సో అలా కంట్రోల్ చేసుకుంటారు, ఎందుకంటే వారికి నిజమైన ఆనందము కృష్ణ చైతన్యం ఉందని తెలిసిపోయింది కాబట్టి. సో ఈ శ్లోకంలో కృష్ణుడు అంటాడు అనమాట, ఇంద్రియ సుఖాలు దుఃఖ యోనయ అని చెప్తారు కదా, దుఃఖ యోనయ యువతే అని, అంటే బాధ యొక్క గర్భంలా అని అంటున్నారు అనమాట. కానీ ఆధ్యాత్మిక అంటే ట్రాన్సెండెంటల్ ఆనందాన్ని అంటే సుఖాన్ని ఎట్లా అంటే ఒక ఒక వర్డ్ ఉంటది, సుఖం అత్యాధికం యత్ అని. దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఇంద్రియాలకు అతీతమైన అంతిమ ఆనందంగా లైక్ వర్ణిస్తారనమాట కన్నయ్య ట్రాన్సెండెంటల్ నాలెడ్జ్ కి. సో మనం ఏమేమి నేర్చుకోవచ్చు, ఎవరైనా చెప్పగలరా ఈ శ్లోకంలో మనం ఏమేమి నేర్చుకోవచ్చా? హరే కృష్ణ. ఇంద్రియ సుఖం అంటే తాత్కాలికం అండ్ బాధను కలిగిస్తుంది అని నేర్చుకున్నాం. అండ్ ఎవరైతే ఇంద్రియ సుఖాలకు పోతారో వాళ్ళు జంతువులాగా నేర్చుకున్నాం, జంతువు లెవెల్, నాట్ సోల్ లెవెల్, అంటే ఆత్మ లెవెల్లో కాదు అని నేర్చుకున్నాం. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి, ఆధ్యాత్మిక ఆనందం అంటే శాశ్వతమైన ఆనందం అన్నమాట, అది ఎప్పుడు పెరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట, డిక్రీజ్ అవ్వదు అనమాట, ఆత్మ స్థాయిలో ఉంటది అది. అది కృష్ణ చైతన్యంలో అనుభవిస్తేనే తెలుస్తుంది అనమాట. అండ్ నెక్స్ట్ ఏం చెప్తున్నారు, తెలివైన వ్యక్తి తాత్కాలికమైన వాటి కంటే శాశ్వతం అంటే పర్మనెంట్ దాన్ని ఎంచుకుంటారు తెలివైన వ్యక్తి, రైట్? సో అండ్ ఇంకేం చెప్తున్నారు, హరే కృష్ణ మహామంత్రం జపించడం ద్వారా అండ్ భక్తిలో కూడా నిమగ్నమై లైక్ ఫుల్లీ కాన్సన్ట్రేషన్ చూపించడం ద్వారా మనము ఈ భౌతిక అంటే ఈ మెటీరియల్ థింగ్స్ పైన ఆకర్షణ అట్రాక్ట్ అవ్వమని చెప్తున్నారు. సో ఎవరైతే హరికృష్ణ మంత్రము జపించడము, డివోటీ అసోసియేషన్లు, ప్రసాదం స్వీకరించము, సేవ చేయడం, ఇవన్నీ చేస్తుంటే లైక్ ఈ బంధాల నుండి, ఈ భౌతికమైన ప్లెజర్స్ నుండి లైక్ విముక్తి పొందేలా చేస్తాయని చెప్తున్నారు. సో మనకి లైఫ్ లెసన్ అనేది మనకి ఎప్పుడు గుర్తుండిపోవాలి. ఎవరైనా చెప్పగలరా ఏం నేర్చుకున్నామో? ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడే చెప్పాను నేను. హరే కృష్ణ. ఎవరైనా ఒక్కొక్క పాయింట్ అయినా పర్లేదు చెప్పచ్చు. ఏం నేర్చుకున్నాం? హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. బుద్ధిమంతుడు జ్ఞానుడైన వాడు ఈ ఇంద్రియ సుఖాలు శాశ్వతమైనవి కాదు, దానికి ఆది అంతం ఉంటుంది, అవి శాశ్వతమైనవి కాదని వాటికి అట్రాక్ట్ అవ్వకుండా ఈ ఈ దైవ ప్రార్థనలోనే ఉంటాడు. హరి బోల్. అండ్ ఇంకెవరైనా చెప్పాలనుకుంటున్నారా? హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. భౌతిక సుఖాలకు అలవాటు పడిన మనిషి జంతువు కంటే హీనం మనిషి. ఇంకెవరైనా చెప్పాలనుకుంటున్నారా ఇంకొక పాయింట్? భౌతిక సుఖాలు అనేటివి ఎలాంటివి? ట్రాపా లేకపోతే మనకి ఏదైనా ఒక ట్రెజర్ లాంటిదా? హరే కృష్ణ. మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఎస్ మాతాజీ. ఈ భౌతిక సుఖాలకు అలవాటు పడితే మొత్తము జీవితం అంతా, లైఫ్ అంతా నాశనం అయిపోతుంది. వాళ్ళ సంబంధించిన వాళ్ళు కూడా ఇబ్బందుల పాలవుతారు మాతాజీ. హరి బోల్. ఎస్ మాతాజీ, కరెక్టే చెప్పారు. ఎలా అయితే ఆల్కహాలిక్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నామో అదనమాట. అండ్ ఇంకొకటి ఎవరైనా చెప్తారా? ఇంకేం నేర్చుకున్నాం? సో మనం ఇట్లాంటి ట్రాప్లు పడకూడదు అంటే ఏం చేయాలి? దైవ చింతన మాతాజీ. మనం కృష్ణకి ఏం ప్రే చేయాలి? అది ఈజీ అనుకుంటున్నారా? మనకి ఇచ్చిన హరే కృష్ణ మహామంత్రము ఎప్పుడు జపిస్తూ ఉండాలి, కృష్ణ ప్రేమకు దగ్గరగా అవ్వాలి మాతాజీ. అది ఈజీయా?
భక్తుల సాంగత్యంలో కలగాలి. కానీ మనం అనుకున్నట్టు అది ఈజీ కాదనమాట. మనం చాంటింగ్ చేసేటప్పుడు కూడా మన బ్రెయిన్ లో ఏదో ఒకటి వస్తుంటది అనమాట. లైక్ మధ్యాహ్నం ఏం వంట వండాలి, లేకపోతే నైట్ కి ఏం వంట వండాలి, ఈ అక్క ఇట్లా అన్నది, ఆ అక్క ఇట్లా అన్నది, ఈ అక్క ఏమో ఉప్పు అడిగింది, ఆ అక్క ఏమో పప్పు అడిగింది, ఏదో లైక్ ఏదో థాట్స్ వస్తూనే ఉంటాయి మనం చెప్పిస్తే. మన కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది కృష్ణ పైన ఉండదు అనమాట. లైక్ మన బ్రెయిన్ లో ఏవో థాట్స్ మెలుస్తూ ఉంటాయి, లైక్ వస్తూ ఉంటాయి అనమాట. చిన్నప్పుడు నేను ఇట్లా చేసేదాన్ని, ఓకే ఇప్పుడు నేను వాటర్ తాగలేదు, నేను ఎందుకు ఇట్లున్నాను, ఏవో క్వశ్చన్స్ రేజ్ అవుతూనే ఉంటాయి అనమాట. మనం చేసేది భక్తి ఓకే, కానీ అది ఇంకా కాన్సన్ట్రేషన్ గా చేయాలన్నమాట. సో అప్పుడే అన్నమాట. సో మనం ప్రే చేయాలి కృష్ణకి, తాత్కాలికమైన ఇంద్రియ సుఖాల నుండి విడిపోయి నీ సేవలో ఆనందాన్ని పొందేందుకు నాకు సహాయం చెయ్యి అని ప్రే చేయాలి, అడగాలి మనం కృష్ణని. రైట్. అండ్ ఇంకా మనం ఏం అడగాలంటే మనకు లైక్ చాలా మంది లైక్ మనం డివోటీసే, కానీ ఒక్కొక్కసారి మాయ ఎంత స్ట్రాంగ్ ఉంటదంటే మనకి యూనో మనం డిఫరెంట్ లైక్ డిస్క్రిమినేట్ చేయలేకపోతాం, అంటే ఎలా జడ్జ్ చేయలేకపోతాం అన్నమాట. అంటే లైక్ మనకి ఏది మంచిది ఏది చెడు అని డిస్క్రిమినేషన్ చేసే శక్తి ఉండదు అనమాట. ఒక్కొక్కసారి డివోటీస్ కూడా లైక్ తప్పులు చేస్తూ ఉంటారు. అదే అంటున్నాను అనమాట, మాయ అనేది చాలా స్ట్రాంగ్. సో మనం ఎన్ని తప్పులు చేస్తామంటే లైక్ మనం మంచి సాంగత్యంలో ఉన్నా, హరే కృష్ణ మంత్రం చెప్తున్నా, సో కానీ ఇంకా స్ట్రాంగ్ అవ్వాలి. మనము మన దగ్గర ఏవేవి పాజిటివ్ థింగ్స్ ఉన్నాయో, పాజిటివ్ క్వాలిటీస్ ఉన్నాయో అవి ఇంకా పాజిటివ్ లైక్ స్ట్రాంగ్ అయిపోవాలన్నమాట. సో మనం కృష్ణకి ప్రే చేయాలన్నమాట. లైక్ ఏది టెంపరరీ అండ్ ఏది శాశ్వతమైనదో గుర్తించడానికి నాకు ఆ చక్షుని అని ప్రే చేయాలన్నమాట. అండ్ ఇంకా ఏం ప్రే చేయాలంటే భక్తిలో కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే స్టార్టింగ్ లో భక్తిలో ఫుల్ హైప్ లో వెళ్ళిపోతారు అనమాట. లైక్ స్టార్టింగ్ 16 రౌండ్స్, ఓకే లైక్ 16 రౌండ్స్ చేశాక మళ్ళీ టెంపుల్ కి వెళ్తారు, టెంపుల్ కి వెళ్ళాక సేవ చేస్తారు. లైక్ అది ఇప్పుడు ఎట్లయితే చూడండి మీరే, ఇప్పుడు భక్తి యోగా హోమ్ క్లాస్ లో స్టార్టింగ్ లో ఎంతమంది ఉండే, 50-60 ఉండే. ఇప్పుడు చూడండి లాస్ట్ ఈ క్లాస్ ఎండింగ్ లో వచ్చేసరికి 14 పీపుల్ ఉన్నారు. సో లైక్ యూనో ఆ స్టేబిలిటీ అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటది అనమాట. మనకు అనిపిస్తుంది ఓకే మేము భక్తిలో ఉన్నాం కదా సరిపోతుంది అని, కానీ ఆ స్టేబిలిటీ అనేది ఎప్పుడు తెలుస్తుంది అంటే ఆ పేషెన్స్ అనేది మనకి ఉండాలన్నమాట. ఆ స్టేబుల్ అనేది ఉండాలి, అప్పుడు దృఢ సంకల్పంతో ఉండాలన్నమాట. సో దానికోసం మనం ప్రార్థించాలి కృష్ణకి. నేను ఈ ఫుల్లీ డిస్ట్రాక్షన్స్ తో ఉండే ఈ లోకం లైక్ నిండి ఉన్న ఈ లోకంలో నాకు కృష్ణ చైతన్యం పైన దృష్టి మళ్ళకుండా ఇప్పుడు కృష్ణ అని ప్రార్థించాలి హోల్ హార్టెడ్ గా. మీరు గమనిస్తే పృథు మహారాజు అన్ని జీవులకి ఆహారము అండ్ లైక్ యూనో ఆనందాన్ని అందించాలనుకున్నాడు అనమాట పృథు మహారాజు. ఆయన ఏం చేశాడంటే, కానీ అవన్నీ చేశాడు అతను, లైక్ తన ప్రజల్ని లైక్ పరిపాలించడం బాగుంది, కానీ వారికి కావాల్సినటివి అందించడంలో అండ్ ఆనందించినప్పటికీ ఆయనకు ఒక ఫీలింగ్ వచ్చేది అనమాట. ఏంటంటే ఈ భౌతిక ఆనందం ఇలా ఇంత రాజ్యాన్ని పరిపాలిస్తున్నా కూడా ఈ హ్యాపీనెస్ అనేది ఎందుకు నాకు తాత్కాలికంగా ఉంది, అంటే టెంపరీగా ఉంది, లైక్ పర్మనెంట్ హ్యాపీనెస్ అనేది దొరకదా అని ఒక థాట్ వస్తుంది అనమాట ఎవరికి, పృథు మహారాజ్కి. సో అది గ్రహించాక ఆయన పరమాత్మను అంటే సేవించడం స్టార్ట్ చేస్తాడు అనమాట, భగవంతుడిని సేవించడం స్టార్ట్ చేస్తారు. సో అప్పుడు ఆయనకు అర్థమవుతుంది అనమాట, పరమాత్మను సేవించడం వల్ల మాత్రమే శాశ్వత ఆనందాన్ని పొందగలము అని. సో ఆయనకు ఇందాక అంటే శ్లోక నేర్చుకున్నాం కదా, ఇప్పుడు ఈ శ్లోక ఏం చెప్తున్నారు, భౌతిక ఆనందానికి స్టార్ట్ అండ్ ఎండ్ అనేది ఉంటుంది, ఎందుకంటే అది తాత్కాలికం, అది టెంపరీ. సో అది ఇప్పుడు రాజ్యం కూడా టెంపరీ. ఎస్ ఆర్ నో? ఆ వ్యక్తి ఆ పృథు మహారాజ్ అనే కింగ్ లైక్ శరీరాన్ని వదిలాక వేరే వాళ్ళకి వెళ్ళిపోతుంది, అది పర్మనెంట్ గా ఉండదు ఆ ఆత్మకి. సో రాజులకి కూడా రాజ్యాన్ని పరిపాలించడంలో శాశ్వత ఆనందాన్ని పొందలేకపోతే మనం అందరము ఏం చేస్తున్నాం, టెంపరీ ఆనందాలలో మనకి పర్మనెంట్ హ్యాపీనెస్ ఎలా దొరుకుతుందని వెతుకుతున్నాం. అలా చేస్తే దొరుకుతుందా పర్మనెంట్ హ్యాపీనెస్ అనేది టెంపరీ కోరికల్లో వెతుకుతే? దొరకదు మాతాజీ, దొరకదు. రైట్, దొరకదు. సో అందుకనే మనము ఎప్పుడు భక్తిలో ఉండాలన్నమాట. మనం భక్తిలో ఉన్నామని అర్థమవుతుంది. లైక్ చాలా మంది ఉంటారు, లైక్ నేను భక్తిలో ఉన్నా, చాంటింగ్ చేస్తున్నా, అందరు చూస్తూ ఉంటారు, కానీ మనం ఏ లెవెల్లో ఉన్నాము,
అనేది మనల్ని మనమే ప్రశ్నించుకోవాలన్నమాట. అప్పుడే తెలుస్తుంది మనం ఏ లెవెల్లో ఉన్నాము. మనం నిజంగా ఇప్పుడు చూడండి, మార్నింగ్ లేచినప్పుడు మనకి నిజంగా కృష్ణుడు గుర్తొస్తాడా? లేకపోతే వేరే గుర్తొస్తాయా? రియల్ గా చెప్పండి, కృష్ణుడు కృష్ణుడే గుర్తొస్తాడా? కృష్ణుడు గుర్తొస్తాడు. మీకు కృష్ణుడే గుర్తొస్తారంటే మీరు చాలా లక్కీ. కానీ మార్నింగ్ లేవగానే ఇప్పుడు చాలా మందికి మార్నింగ్ లేవగానే భగవంతుని చూడాలి. లైక్ అలాంటి ప్రాసెస్ లో వాళ్ళకి గుర్తొస్తాడు. కానీ మనకి ఏదైనా బాధ వచ్చినా, లేక మనం మనీ లాస్ అయినా కూడా, లేకపోతే ఏదైనా ఇష్యూ లైక్ ఫ్యామిలీలో గానీ, ఫినాన్షియల్ గా గానీ ఏమన్నా బాధ కలిగినా కూడా, ఇప్పుడు ద్రౌపది కూడా వస్త్రాభరణం జరిగేటప్పుడు స్టార్టింగ్ లో ఆమె చాలా మీన్ ఆమెనే ప్రొటెక్ట్ చేయాలనుకున్నది. కానీ ఎప్పుడైతే లైక్ ఇంకా నా వల్ల కాదు అన్నప్పుడు కృష్ణని ప్రే చేసింది అనమాట. అప్పుడు కృష్ణ వచ్చాడు అనమాట. సో మనం కూడా ఎట్లా ప్రే చేయాలంటే, మనం భక్తిలో ఉంటాము, మనకు ఉన్నట్టే అనిపిస్తుంది. కానీ లైక్ ఇప్పుడు ఈ క్లాస్ అయిపోగానే మీరు ఎప్పుడైనా శ్లోక లైక్ ఏం చర్చించుకున్నామో లైక్ నోట్స్ గానీ ఏదైనా ప్రిపేర్ చేసుకుని ఉంటారా? హరే కృష్ణ, ఏమైనా ప్రిపేర్ చేసుకొని ఉంటారా? ఇప్పుడు మనం ఇంపార్టెంట్ శ్లోకాస్ చర్చించాము, అది మనకు గుర్తుండదు. కానీ అది నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకొని ఓకే కృష్ణ నా కోసం అర్జునునికి చెప్పారు, నాకు చెప్పాల్సింది అర్జునునికి చెప్పి నాకు ఈ నాలెడ్జ్ ని అందిస్తున్నారు అని చెప్పి మనం గుర్తు చేసుకుంటే ఎంత బాగుంటుంది. అప్పుడు మనకి లైక్ ఓకే కృష్ణ పైన ఇంకా అటాచ్మెంట్ అనేది పెరుగుతుంది. భౌతిక మ్యాటర్స్ ఇప్పుడు శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖద అని నేర్చుకున్నాము. ఆ శీతోష్ణ అని రియల్ లైఫ్ లో వస్తే రియల్ గా మనము దానికి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తామా ఇయ్యమా? హరే కృష్ణ, మనకి ఏదో ఒక ప్రాబ్లం వచ్చింది ఫ్యామిలీలో, దానికి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తామా ఇయ్యమా? ఇస్తాం మాతాజీ. ఎందుకు ఇవ్వాలి? హరే కృష్ణ. ఇప్పుడు మనందరం నేర్చుకున్నాము సుఖ దుఃఖాలు అనేటివి కామన్ అని, రైట్? ఇప్పుడు దానికే ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి లైక్ మనం వేరేవి అన్ని వదులుకుంటే నడుస్తుందా అవన్నీ? హరే కృష్ణ. ఇప్పుడు జాబ్ చేస్తారు కొంతమంది, సపోజ్ వాళ్ళకి సమ్ యాక్సిడెంట్ ఆర్ ఎల్స్ సమ్ హ్యాండిక్యాప్డ్ గా మారిపోయారు. ఇప్పుడు వాళ్ళు జాబ్ చేయలేరు. అలా అని చెప్తే అలానే ఉంటే ఇల్లు నడుస్తుందా? ఇప్పుడు వాళ్ళే నడవదు. సో జీవితం కూడా నడవదు అనమాట. కొంతమంది ఎలా అంటే ఏదైనా ఒక ప్రాబ్లం వస్తే దాన్ని పట్టుకొని ఉంటారు అనమాట. సో అలాంటి లైక్ కొన్ని తాత్కాలికం అనేటివి తెలియాలి. అది ఇప్పుడు ఇదంతా మనం భగవద్గీత నేర్చుకునేదంతా ఇది జస్ట్ లైక్ ఎగ్జామ్ కి ప్రిపరేషన్ అనమాట. కానీ రియల్ గా ఎగ్జామ్ మన రియల్ లైఫ్ లో వచ్చింది. అప్పుడు మనము లైక్ భగవద్గీత లైక్ మన ప్రిపరేషన్ ఎట్లుందా అనే మనకు తెలుస్తుంది అనమాట. అప్పుడు లైక్ మనకి ఇవన్నీ గుర్తు రావాలి. భగవద్గీతలో ఏం నేర్చుకున్నాము, లైక్ కృష్ణ ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్ లో ఎలా ఉండాలి అని నేర్పించారు. ఇవన్నీ తెలుసుకుంటేనే అప్పుడు మనము కృష్ణ చైతన్యంలో లైక్ పురోగతి అంటే డెవలప్మెంట్ ఉందని తెలుసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే నన్ను అడగచ్చు, లేదంటే సెషన్ ని ఎండ్ చేద్దాం. హరే కృష్ణ. ఎవరికేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? మీ అందరికి అర్థమైందా క్లాస్? హరే కృష్ణ. లేకపోతే నేను ఏమన్నా ఫాస్ట్ గా వెళ్ళిపోతున్నానా? చెప్పారు మాతాజీ. అంటే నా పేస్ అంత బాగానే ఉంది కదా, లేకపోతే మీకు ఏమైనా ఫాస్ట్ గా అనిపించిందా? ఫాస్ట్ గా చెప్తున్నా, లేకపోతే కొన్ని అర్థం కావట్లేదు వర్డ్స్ అని? బాగుంది మాతాజీ, బాగా చెప్పారు మాతాజీ. ఫాస్ట్ ఏం లేదు, మాతాజీ రిపీట్ కూడా చెప్పిండు, అర్థమైంది మాతాజీ. అట్లా కాలేదని ఏం లేదు, అంటే లైక్ అంటే ఫాస్ట్ గా వెళ్ళిపోతున్నానా, లేకపోతే అర్థమయ్యే విధంగానే ఉందా అని? లేదు, అర్థమైతుంది. మీరు ఎందుకంటే ఇంకోసారి కూడా రిపీట్ చెప్పడం వల్ల మంచిగా కంప్లీట్ గా అర్థమైతుంది మాతాజీ అనేది. ఓకే మాతాజీ, సరే. మరి ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఎస్ మాతాజీ, కృష్ణవేణి మాతాజీ. మాతాజీ ఇప్పుడు అవి వింటున్నాము, భగవద్గీత వింటున్నాం, భాగవతం వింటున్నాం, కృష్ణుడు చెప్పేది వింటున్నాం. మైండ్ మనం ఎట్లా ప్రవర్తించాలి, కష్టం వస్తే ఎట్లా తట్టుకోవాలి అనేది అన్ని వింటున్నాము. కానీ ఎందుకు మాతాజీ ఒక చిన్న సమస్య వస్తానే ఎక్కడికో అట్లే వెళ్ళిపోతాది మనసు. ఎందుకంటే తట్టుకునే శక్తి
ఒక్క నిమిషం. మిగతా వద్దనుకున్నా కూడా వాళ్ళని మ్యూట్ చేస్తాను. ఒక్క నిమిషం మాతాజీ. అన్మ్యూట్ చేసుకోండి మాతాజీ. చూస్తారా మాతాజీ? మాతాజీ ఎందుకు మాతాజీ అన్ని వింటే ఉంటా మీకు పాటించినామన్నట్టు తెలుసా మాతాజీ? యా. సో పూర్వ వాసనలని ఉంటది అనమాట. లైక్ మనము చిన్నప్పటి నుండి భగవద్గీత అనేది నేర్చుకున్నామా? ఇప్పటి నుండే నేర్చుకున్నామా? అంటే మీ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది మాతాజీ. కొంచెం హరే కృష్ణ. మాతాజీ సో మనము చిన్నప్పటి నుండి నేర్చుకోవాలి. ఇప్పుడు చూడండి, మనం పెద్దగా అయ్యాక కూడా A to Z చెప్పమంటే ఈజీగా చెప్పేస్తాం, రైట్? మనము భగవద్గీతని అసలు ప్రాక్టీస్ చేయలేదు అనమాట. ఇప్పుడు స్కూల్ సిలబస్ లో కూడా భగవద్గీత ఉండదు. యాక్చువల్లీ ఇది మాన్యువల్ అంటారు, మానవులు ఎలా జీవించాలనేది ఈ బుక్ లో ఉందని చెప్తారు. కానీ ఇదే నేర్పించారు అనమాట. ఏవేమో లైక్ మెటీరియలిస్టిక్ థింగ్స్ ఎలా సంపాదించాలని నేర్పిస్తారు. సో మనకు అవే గుర్తుంటాయి. లేకపోతే మనం ఎవరితో ఉన్నామో, ఎవరి సాంగత్యం తీసుకున్నామో వాళ్ళ క్వాలిటీస్ వస్తాయి అన్నమాట. సో ఇలానే ఉంది కాబట్టి మనకి భగవద్గీత ఎంత చదివినా గుర్తుండదు అనమాట. ఇప్పుడు చెప్పాను కదా, ఈ భగవద్గీత నేర్చుకోవడం అంటే ఎగ్జామ్ కి ప్రిపేర్ అవ్వడం లాంటిది. సో ఈ ఎగ్జామ్ ఎంత బాగా ప్రిపేర్ అయితే అప్పుడు, ఎగ్జామ్ కి ఎంత మంచిగా ప్రిపేర్ అవుతే ఎగ్జామ్ మంచిగా టాప్ కొట్టచ్చు. ఎస్ ఆర్ నో? సో మనము లైక్ మనకి టైం తక్కువనే ఉంది, టైం ఎక్కువనే కాదనమాట. ఇప్పుడు నా ఏజ్ 28, అసలు తెలియదు అనమాట. ఇప్పుడు ఎక్కడి నుండి ఏ ఆపద వస్తుందో తెలియదు. సో మనము ఈ భగవద్గీతని ఎప్పుడు మన మైండ్ లోనే ఉంచుకోవాలన్నమాట. ఇప్పుడు ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చింది, ఓకే, నాకు ఈ ప్రాబ్లం వచ్చింది, కృష్ణ ఏం చెప్పారు, ఏ శ్లోక చెప్పారు, ఓకే, శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖత, ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అనేటివి టెంపరీ. సో దానికి లొంగిపోకుండా, లైక్ లొంగిపోకూడదు, మనము మన పని, మన ధర్మాన్ని కొనసాగించాలి అని చెప్పారు. సో ఇవి గుర్తు చేసుకుంటూ ఉండాలన్నమాట. ఇది ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే, మనము ఎప్పుడైతే ప్రాక్టీస్ చేస్తామో అప్పుడు వస్తుంది అనమాట మనకి. ఒక్కొక్కసారి మాకు కూడా అన్నమాట ఒక చాలా ఎట్లాంటి సిచ్యువేషన్ వస్తుందంటే, లైక్ లైక్ ముందుకు వెళ్ళాలా లేకపోతే వెనకకు వెళ్ళాలా అర్థం కాదనమాట. అలాంటప్పుడు మేము ఎవరి గైడెన్స్ తీసుకుంటామంటే, ఇప్పుడు మాకు కౌన్సిలర్స్ ఉంటారు. ఇప్పుడు ఇస్ గ్రేస్ గంగాధర్ ప్రభుజీ ఉన్నారు. ఎంత మంచిగా గైడెన్స్ ఇస్తారంటే, లైక్ నెక్స్ట్ టైం కూడా అది రిపీట్ అవ్వకుండా చూసుకునేలాగా చేస్తారు అనమాట. అంత మంచి గైడెన్స్ ఇస్తారు. సో ఒక కౌన్సిలర్, ఒక గురువు అనే వాళ్ళు ఉండాలన్నమాట. మనం నేర్చుకుంటున్నాం, కానీ ఇంకా మనం ఎగ్జామ్ కి ప్రిపేర్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ కి ప్రిపేర్ అవ్వాలన్నప్పుడు ఒక దాంట్లో ఒక ప్రశ్నలో డౌట్ వచ్చింది స్టూడెంట్ కి, అప్పుడు ఎవరిని అడుగుతారు? టీచర్నా లేకపోతే పక్కనున్న స్టూడెంట్ నా? టీచర్ని అడుగుతారు. సో అలానే అన్నమాట, మనం కూడా ఒక గురువుని ఆశ్రయించాలన్నమాట. సో మేమైతే లైక్ మా కౌన్సిలర్స్ ని ఆశ్రయిస్తాం. సో మీరు కూడా ఒక గురువుని ఆశ్రయించాలి అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో. సో అప్పుడే మనకి అలాంటి, అంటే లైక్ దానికి లొంగిపోవాలి మనం అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ వచ్చినప్పుడు. అర్థమైందా మాతాజీ? చెప్పడానికి నేను ఇంట్లో వీళ్ళకేమో అదే చెప్తాను మాతాజీ, ఇట్లా పొంగిపోకూడదు, అదిరిపోకూడదు, భయపడకూడదు, ఆనందం వస్తే పొంగవద్దు, ఇట్లా చెప్తాను. కానీ అదే నా దగ్గర నేనేమో వాళ్ళకందరికి ధైర్యం చెప్తాను, నాకు వచ్చేటప్పటికి ఫుల్ కిందకి వెళ్ళిపోతారు ఇందులో. మళ్ళీ వాళ్ళే మాకు ఇప్పుడు దాకా అన్ని చెప్పినావు, నువ్వే మాదిరి అయిపోతావు, మళ్ళీ వాళ్ళే నాకు పిల్లలు మళ్ళీ నాకు చెప్తారు. అదే చెప్పడం ఈజీయే మాతాజీ. అదే మనము ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవ్వడం చాలా ఈజీయే, కానీ మనకు ఆ ఎగ్జామ్ వచ్చినప్పుడే తెలుస్తుంది మనం పాస్ అవుతామా ఫెయిల్ అవుతామా అని. అటెండ్ చేసినప్పుడే తెలిసేది. సో మనము మా కౌన్సిలర్స్ ఏం చెప్తారంటే, ఇప్పుడు ఎవరైతే లైక్ ప్రాబ్లమ్స్ షేర్ చేసుకుంటారో దాని వల్ల మనకి ఉపయోగం అంట తెలుసా? ఎట్లా అంటే, ఇప్పుడు మనము వాళ్ళ షూలో ఉండి ఆలోచించాలి. ఓకే, నాకు ఇట్లాంటి ప్రాబ్లం వస్తే ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి ఇన్ రియాలిటీగా. అంటే రియాలిటీగా అంటే ఎట్లా అంటే, అది ఏదో మ్యాజిక్ లాగా ఉండకూడదు అనమాట. స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజర్ లాగా చూసుకోవాలన్నమాట. ఓకే, నాకు ఇప్పుడు ఏదైనా షార్టేజ్ వచ్చింది, ఫినాన్షియల్ షార్టేజ్, మనీ షార్టేజ్ వచ్చింది. సో ఆ మనీని మళ్ళీ ఎలా, లైక్ మనీ ఎక్కడి నుండి తీసుకొని రావచ్చు, లక్ష్మిని ఎలా తీసుకొని రావచ్చు అని ఆలోచించాలి. చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి అలా, లైక్ ఎట్లా ఇన్వెస్ట్మెంట్ అని,
ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ అని, లైక్ ఇట్లాంటి లైక్ చిట్టి అని, ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట. ఇట్లాంటి ప్రాబ్లం రాకుండా ఇలాంటి వాటిల్లో పెట్టాలి అని ఇప్పటి నుండే ప్రాక్టీస్ చేయాలన్నమాట. అప్పుడే మనకు ఆ ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు అది కవర్ చేసేస్తుంది. సో అట్లనే వేరే ప్రాబ్లమ్స్ కూడా వస్తాయి అనమాట. మనం స్టెప్ బై స్టెప్ చూసుకోవాలన్నమాట. ఓకే, ఇట్లాంటి ప్రాబ్లం వస్తే ఇది చేసి పెట్టాలి. సో లైక్ ఆ ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు ఫేస్ చేసేంత ధైర్యం ఉందా లేదా, మెటీరియల్ ఉందా లేదా, ఆ ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు అది మనం క్వశ్చన్ చేసుకుంటూ ఉండాలి మనకు మనమే. సో అప్పుడు మనకి ఈజీ అవుతుంది మనకి ఏమైనా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు. అర్థమైందా మాతాజీ? అయింది మాతాజీ. ఎస్ మాతాజీ. ఇంకెవరికైనా మన డౌట్స్ ఉన్నాయా? హరే కృష్ణ, హ్యాండ్ రేస్ చేయండి, లేదంటే సెషన్ ని ఎండ్ చేసేద్దాం. ఓకే, ఎవరికి డౌట్స్ లేవనుకుంటా. సో వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపాసింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమః. అనంతకోటి వైష్ణవుడికి జై. Okay, Mataji and Prabhuji, thanks a lot for attending this session.